මහත් හඬ 2025 වැඩපිළිවෙල තිබෙන්නේ කියලා. நாங்கள் மீண்டுமாக சுருக்கமாக ஏன் இந்த லவுட் வாய்ஸ் 2025 இது ஏன் தேவை என்பதை குறித்து நாங்கள் சற்று மீண்டுமாக பார்ப்போம். It is not just for the event 2025, but it's our basic when we do the mission work. අපි මෙහෙවර අපි සුභාරංචි සේවය කරනකොට අපේ මූලිකම දේ බවට මේ දේ තමයි පත් වෙන්න ඕනේ 25ට විතරක් අදාළ එකක් නෙමෙයි මේ. ஆகவே இது 2025 ஆண்டிலே நிறைவு பெறக்கூடியது அல்ல. இது எங்களுடைய ஊழியத்தின் ஒரு ஆரம்ப கட்டமாக இருக்கின்றது. இதை 2025 தொடர்ந்து போகக்கூடிய ஒரு ஊழிய பாதையாக இருக்கின்றது. Why we need Loud Voice 2025 and why we need the global TMI? Or because this quotation. දැන් ඇයි අපිට මේ වැඩපිළිවෙල අවශ්‍යයි? ඇයි අපේ ගෝලීය සියලු සමාජීය සහභාගීත්වය අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ ප්‍රකාශය නිසා? ஆகவே ஏன் எங்களுக்கு இந்த 2000 பெருத்த குரலாவட்ட லார்ட் வாய்ஸ் 2025 அது மாத்திரமல்ல இந்த உலகளாவிய ரீதியில் எல்லா அங்கத்தவர்களும் ஒன்றிணைந்த ஊழியம் ஏன் தேவை என்றால் அதற்கு பதில் இந்த கொட்டேஷன்லே அல்லாவிட்டால் இந்த கருத்தில் இருக்கின்றது. We are all familiar with this quotation. The work of God in this earth can never be finished until this is conditioned. Until the men and women comprising our church membership lay to the work and unite their effort with those of minister and church officer. දෙවියන් වහන්සේගේ මේ පොළවේ වැඩය කවදාවත් වෙන අවසන් කරන්න බෑ. මනුෂ්‍යය සහ ස්ත්‍රීන් විශේෂයෙන්ම සභා අපගේ සභා සමාජිකත්වයේ සමන්විත වෙන පුරුෂයන් සහ ස්ත්‍රීන් උන්වහන්සේගේ වැඩය සඳහා එක්සිත්ව වැඩ නොකරොත් தேவகத்திவருண் சபா நிலதாரின் சமக. ஆகவே எங்களுடைய சபையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா அங்கத்தவர்கள் ஆண்கள் பெண்கள் அது மாத்திரமல்ல சபையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா அங்கத்தவர்களும் அது மாத்திரமல்ல எங்களுடைய சபை தலைவர்களும் மட்டுமல்ல இலாக்கா பொறுப்பாக இருக்கின்ற ஒவ்வொருவரும் ஒன்று சேர்ந்து இணையாவிட்டால் இந்த ஊழியத்தை இந்த உலகத்திலே எங்களால் பூர்த்தி செய்ய முடியாது, இந்த சேவையை பூர்த்தி செய்ய முடியாது. We truly believe that in someday near future the work of God in this earth can be finished. And then we will meet Jesus' second coming. දැන් යම් කිසි දවසක අපි උන්වහන්සේ තුළ මේ සුභාරංචි සේවය හරහා මේ උන්වහන්සේගේ වැඩේ මේ පොළවේ ඉෂ්ට කෙරුවට පස්සේ උන්වහන්සේ එන්න යනවා. ஆகவே நாங்கள் எங்களுடைய இந்த சுவிசேஷ பயணத்திலே இந்த ஊழியத்திலே நாங்கள் இந்த ஆண்டவருடைய இந்த மேன்மையான ஊழியத்தை இவனமாக நாங்கள் எல்லாரும் ஒன்றிணைந்து நாங்கள் செயல்படுவோமானால் நாங்கள் ஆண்டவரை சந்திக்க போகின்றோம். So all the church members together with the minister and the officer, they have to effort together. That is global TMI. ඒ ගෝලීය සියලු සමාජිකයන්ගේ සහභාගීත්වය කියලා කියන්නේ සමස්ත සභාවේ සෑම සමාජිකයෙක්ම සෑම දේවගතිවරයෙක්ම සෑම සභා නිලධාරියෙක්ම එක්රොක් වෙලා එක්සිත් වෙලා මේ වැඩේ වෙනුවෙන් පෙළ ගැහුණොත් විතරයි මේක සාර්ථක වෙන්නේ. ஆகவே இந்த சபையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சபை அங்கத்தவர்களும் அது வேணுமாக எங்களுடைய மினிஸ்டர்மார் அதாவது பிராந்திய மட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் அது மாத்திரமல்ல சபையில் இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் எல்லாரும் ஒன்றிணைந்து இந்த ஊழியத்தை எல்லாம் தந்து சேவை செய்யாவிட்டால் இதை நிறைவு செய்ய முடியாது. அதில் தோல்வியை நாங்கள் காண்போம். Yet now we want to find Christ's method alone will give the true success in reaching the people. දැන් අපි කතා කරන්නේ ක්‍රිස්තුස් ඒ මනුෂ්‍යයන් දිනීමේ සැබෑ සාර්ථකත්වය ලැබෙන්නේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ක්‍රමවේදය අනුගමනය කිරීමෙන් පමණක්මයි. ஆகவே நாங்கள் இப்பொழுது பார்க்க போகின்றோம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய அந்த ஊழியத்தின் திட்டத்தை நாங்கள் அணுகுவதன் மூலமாக அல்லது அதை நாங்கள் கடைபிடிப்பதன் மூலமாக தான் இந்த ஊழிய வெற்றியை எங்களால் பெற முடியும். It is not talking about the temporary success or artificial success. ඒ කතා කර එතනදී తాවකාලික සාර්ථකත්වයක් නැත්නම් කෘත්‍රිම සාර්ථකත්වයක් නෙවෙයි මෙතන කතා කරන්නේ. ஆகவே இது ஒரு தற்காலிகமாக அல்லாவிட்டால் ஒரு செய்வினையாக செய்யக்கூடிய ஒரு வெற்றி அல்ல நான் இந்த இடத்திலே பார்ப்பது. So today I want to search how about the relation between the Christ method and our 5 steps. දැන් අපි මේ පියවර පහ සහ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ක්‍රමවේදය සමග සංසන්දනය කරන්න යන මේ සැබෑ සාර්ථකත්වය ලබන ක්‍රමවේදය කොයි වගේ සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවද කියලා අපි මේ සාකච්ඡා කරන ක්‍රමවේදයට. ஆகவே இந்த ஊழியத்திலே தேர்ச்சி பெறுவதற்கு வெற்றி பெறுவதற்கு ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய அந்த 5 படிமுறைகள் அத்தோடு கூட எங்களுடைய இந்த ஊழியத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த 5 திட்டங்களை நாங்கள் ஒன்றிணைத்து இதிலே நாங்கள் வெற்றியை எப்படி பெறலாம் என்பதை பார்க்க போகின்றோம். Yes,
when Jesus on earth, he also followed the 5 steps, that is prepare, plant, cultivate, harvest and preserve. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මේ පොළවේ සේවය කරන අවතරේදී උන්වහන්සේත් මේ පස්වැදෑරුම් පියවර අනුගමනය කළා. සූදානම් කරමින් සිටවමින් ඒවා වර්ධනය කරමින් ඒවා නෙලා ගනිමින් ඒ නෙලා ගන්නා ලද ඵල ආරක්ෂා කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් අනුගමනය ஆண்டவராகிய இயேசு කළා. கிறிஸ்துவானவர் இந்த பூமியிலே அவர் இருக்கின்ற பொழுதும் அவர் ஊழியம் செய்கின்ற பொழுதும் கூட இந்த 5 படிமுறைகளையும் அவர் தன்னுடைய ஊழியத்திலே அவர் கடைபிடித்தார். அதாவது ஆயத்தப்படுத்துதல், அது வேண்டுமாக நடுதல், அது மாத்திரமல்ல அதை வளர்ச்சி செய்வது, பின்பதாக அறுவடை செய்தல், அது மாத்திரமல்ல அதை பாதுகாத்துக் கொள்ளுதல், இந்த 5 படிமுறையும் அவரால் மேற்கொள்ளப்பட்டது. Please remember, the great success, we can get it only because we can follow Jesus' way, that is 5 smooth steps. දැන් අපිට සැබෑ සාර්ථකත්වය ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපි ක්‍රිස්තුස් ජේසුස් වහන්සේගේ මාර්ගය අනුගමනය කිරීමෙන් පස්වැදෑරුම් පියවර අනුගමනය කිරීමෙන් පමණයි. ஆகவே இந்த ஊழியத்திலே நான் தேர்ச்சி பெறுவோமானால், வெற்றி பெற வேண்டுமானால் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவானவருடைய இந்த 5 படிமுறைகளையும் இந்த ஊழியத்திலே நாம் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். அப்போது மாத்திரமே அந்த வெற்றியை நாங்கள் சந்திக்கலாம். Then we already learned that how to get started. දැන් අපි ඊ දවසේදී ඉගෙන ගත්ත කොහොමද අපි මේ වැඩපිළිවෙල ආරම්භ කරන්න කියලා. இதன் ஆரம்பம் எப்படி இருக்க போகின்றதால் எவ்வளவாக இதை ஆரம்பிக்க போகுது என்பதை நான் நேற்று தினத்திலே கற்றுக்கொண்டோம். Number 1 is emphasize the spiritual revival. පළවෙනි කාරණය තමයි ඒ ආධ්‍යාත්මික පිවිදීමක් සම්බන්ධව කටයුතු කිරීම, ඒ පිළිබඳව ක්‍රියා කිරීම. முதலாவது நான் பார்த்தோம், எங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே ஒரு எழுப்புதலை நாங்கள் ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். முதலாவதாக If we acknowledge the power is not because of me but because of the Holy Spirit, then we can get the great success. දැන් මම නිසා නෙමෙයි සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ නිසායි මට මේ බලය තිබෙන, මට මේක කරන්න පුළුවන් කියන එක හරියට අවබෝධ කරගෙන වැඩ කරන්න ගන්න අතරේදී අපි සැබෑ සාර්ථකත්වයට සම්බන්ධ ஆகவே වෙනවා. இதிலே முதற்படியாக நான் அல்ல, என்னுடைய பலம் அல்ல, பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வல்லமை மாத்திரமே எங்களை இந்த ஊழியத்தில் வெற்றி பெற செய்கின்றது என்பதை நாங்கள் அடிப்படையாக கொண்டோமானால் மாத்திரமே நான் இதிலே தேர்ச்சி பெறக்கூடியவர்களாக இருப்போம். How to get started? Number 2 is establish an interest review progress. ඒ දෙවෙනි පියවර තමයි අපි මේ වැඩපිළිවෙල ආරම්භ කරන්නේ කොහොමද? දෙවෙනි පියවර තමයි ඒ අපේක්ෂිතයන්ගේ ඒ සම්බන්ධීකාරකගේ වැඩපිළිවෙල නැත්තම් අපි බෞතිස්ම වෙන්න බලාපොරොත්තු අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන අය කවුද කියලා අඳුනාගෙන ඒ අයගේ වර්ධනය පිළිබඳ යම්කිසි වාර්තාවක් සකස් කිරීම. ஆகவே இரண்டாவது படிமுறையை நான் பார்த்தோம். இந்த ஊழியத்திலே புதிதாக அங்கத்தவர்களை சேர்ப்பதிலே அல்லாவிட்டால் கண்டறிதலே இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த ஆர்வம் கொண்டவரை இன்ட்ரெஸ்ட் கோஆர்டினேட்டர் நான் சொல்லுவோம். இதன் அடிப்படையிலே நாங்கள் செய்ய போன்றோம். அந்த மக்களை நாங்கள் தெரிவு செய்து அவர்களை சேர்ப்பதன் மூலமாக நாங்கள் இந்த ஊழியத்திலே வெற்றி பெற போகிறோம். Actually the church manual strongly emphasize that the role of the interest coordinator and how importance of the interest coordinator. දැන් ඒ නිසා අපේ සභා අත්පොත ඉතාමත් ප්‍රබලව අපිට ඉදිරිපත් කරලා තිබෙනවා මේ අපේක්ෂිතයන්ගේ නැත්නම් අපිත් සමග සම්බන්ධ වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන අයගේ සම්බන්ධීකාරකවරයාගේ තිබෙන භූමිකාව, එයාගේ කොටසේ තිබෙන වැදගත්කම කොයි වගේද? ஆகவே எங்களுடைய சர்ச் மேனுவல், எங்களுடைய சபைக்கான அந்த புத்தகத்திலே அது தெளிவாக கூறப்படுகின்ற விடயம் என்ன சொன்னால், எங்களுடைய சபையிலே முக்கியமாக இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் கோஆர்டினேட்டர் என்று ஒருவர் நியமிக்கப்பட வேண்டும். அவர் மூலமாக அந்த சபைக்குள்ளாக உள்வாங்கக்கூடியவர்கள், வரக்கூடியவர், ஞானஸ்தானம் எடுக்கக்கூடியவர்களை நாங்கள் கண்டறிந்து அந்த பட்டியலை நாங்கள் ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். Please remember always the importance of the getting target in our evangelism. එනිසා හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න අපේ ඉවැන්ජලිස්ට් මෙහෙවරයන්හිදී අපේ ඉලක්කය නිශ්චිතව නිවැරදිව අපි තේරුම් අරගෙන ක්‍රියා කිරීම වැදගත්. ஆகவே எங்களுடைய இந்த சுவிசேஷ ஊழியத்திலே எங்களுடைய இலக்கு என்ன என்பதை அதை நாங்கள் அடிப்படையாக முக்கியமாக அறிந்து அந்த இலக்கை நோக்கி எங்களுடைய ஊழியம் அது நகர வேண்டும், தொடர வேண்டும். But when I read the writings of Ellen White, I finally find that the true interest coordinator is Jesus. දැන් එලන්ජි වයිට් සහෝදරියගේ ලියවිලි කියවන අතරදී මම තේරුම් ගත කාරණය තමයි ඒ සැබෑ අපේක්ෂිතයන්ගේ සම්බන්ධීකාරකවරයා හැටියට ඉන්නේ ජේසුස් වහන්සේ. வைட்டமையாருடைய புத்தகங்களை வாசிக்கின்ற பொழுது மிக தெளிவாக புரிந்து கொண்ட ஒரு விடயம் என்னவென்று போதர் கூறுகின்றார். அதாவது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவானவர் மாத்திரமே இந்த அங்கத்தவர்களை அந்த கண்டறியக்கூடிய ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கோஆர்டினேட்டர், அதாவது நபராக இருந்தார் என்பதை அவர் தெளிவாக கூறுகின்றாராம். In Steps to Christ, page 100, says that the relation between God and each soul are as distinct and full as though there were
not other soul upon the earth to share his watch care, no, not another soul for whom he gave his beloved son. දෙවියන් වහන්සේගේ ඒ වගේම සෑම ආත්මයක් අතර තිබෙනා වූ සම්බන්ධය කොච්චර විශේෂ එකක්ද කියලා කියනවනම් ඒක හරියට මේ පොළොවේ තවත් ආත්මයක් තවත් මිනිසෙක් නැහැ වගේ උන්වහන්සේගේ විශේෂ රැකවරණය ආරක්ෂාව ලබන්න එහෙම නැත්නම් තමන් වහන්සේගේ එක ජාතක පුත්‍රයන්න් වහන්සේ දෙන්ට ඒ කෙනා විතරයි ඉන්න වෙන එච්චර කිට්ටු සම්බන්ධයක් දෙවියන් වහන්සේ සහ මිනිසෙක් අතර තිබෙනවා. ஆகவே இந்த தேவனுடைய எண்ணனும் அதேவனமாக மனிதரோடும் கூட இருக்கக்கூடிய அந்த உறவு எப்படி இருக்கின்றது என்பதை அவர் கூறுகின்ற பொழுது தேவனானவர் பிதாவானவர் தன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரனை இந்த மனிதருக்கு கொடுக்கும் அந்த நோக்காகவே அந்த அந்த திட்டத்தின் அடிப்படையிலே அந்த மக்களுக்கும் ஆண்டவருக்கும் இருக்கக்கூடிய நெருங்கிய உறவை அங்கு வெளிப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது என்று இந்த கருத்தெழுத்துக்கு வழி என்ற புத்தகத்திலே அது குறிப்பிடப்படுகின்றது. Yes, Jesus always take care of my side, and he is really interested coordinator. දැන් උන්වහන්සේ හැමතිස්සෙම මන් දිහා මං ගැන අවදීන් කල්පනාවෙන් සිටිනවා මම සැලකිලිමත් වෙනවා ඒ නිසා මං ගැන ඇත්තම අවශ්‍යතාවයෙන් උනන්දුවෙන් ක්‍රියා කරන ඒ සම්බන්ධීකාරකවරයා තමයි ජේසුස් වහන්සේ. ஆகவே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவானவர் என்னை குறித்து மிக கரிசனையோடு பார்த்து என்னை அவர் சமூகத்திலே அழைக்கும் முகமாக பிரயாசப்படுகின்றவர் என்னை நோக்கி பார்க்கக்கூடியவர் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் கோஆர்டினேட்டராக அல்லாவிட்டால் இயேசு கிறிஸ்துவ மாத்திரமே இதை செய்யக்கூடிய சிறந்தவராக அவர் இருந்தார் என்று நாம் பார்க்கிறோம். And how to get started? Number 3 will be provide personal evangelism training. දැන් කොහොමද අපි මේක ආරම්භ කරන්නේ තුන්වෙනි පියවර තමයි ඒ පුද්ගලික ඉවැන්ජලිස්ට් පුහුණුවක් සපයා දීම. அப்படியானால் நாங்கள் எவனமாக இதை ஆரம்பிப்பது இதிலே மூன்றாவது படி என்னவென்று சொன்னால் நாங்கள் தனிப்பட்ட ரீதியிலே இந்த சுவிசேஷ ஊழியத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக செய்வதற்கு பயிற்றுவிப்பது. Yeah, actually the church training as a group is so important, but provide personal evangelism training is much more important. දැන් සභාවක් හැටියට පොදුවේ අපි මේ පුහුණුවන් ලබා දෙන එක අති වැදගත්. නමුත් පුද්ගලිකව එක එක්කෙනාම පුහුණු කිරීම අති විශේෂ දෙයක් බවට පත් சபை වෙනවා. என்ற ரீதியிலே நாங்கள் எல்லோரையும் ஒன்று சேர்த்து வனமாக ஒரு பயிற்சியை வழங்குவது மிகவும் சிறந்ததானால் அதைவிட தனிப்பட்ட ரீதியிலே அவர்களை பயிற்றுவிப்பது மிக மிக மேன்மையானதான். So Ministry of Healing page 143 clearly says that Christ's method is personal effort. දැන් ඒ සේවය සුවේ සම්බන්ධව ඒ සේවය පිළිබඳ 143 වෙනි පිටුවේ ඉතාම පැහැදිලිව සඳහන් කරන දේ තමයි ඒ සැබෑ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මාර්ගය ඒක පුද්ගලිකව අපි දරන උත්සාහයක් හැටියට. ஆகவே இந்த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹீலிங் என்ற புத்தகத்திலே 143 பக்கத்திலே வாசிப்பீர்களானால் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவானவருடைய அந்த மிகவும் அதாவது ஒரு மனுஷனை அந்த எல்லை அவருடைய அல்லாவிட்டால் அந்த ஒரு தனிப்பட்ட ரீதியிலே எடுக்கின்ற முயற்சியிலே அமையக்கூடியது என்று அவர் கூறுகின்றார். Although he is the son of God and he is almighty, he has the almighty power, but Jesus shows us the personal effort. දැන් උන්වහන්සේ ඇවිල්ලා දේව පුත්‍රයන් වහන්සේ උන්වහන්සේ සර්ව බලධාරී තරන් වහන්සේ නමුත් උන්වහන්සේ පුද්ගලිකව උත්සාහවන්ත වුණා මේ දේ කරන්න. ஆம் நிச்சயமாகவே இயேசு கிறிஸ்துவானவர் பிதாவுடைய மகன் உண்மை. ஆனால் அவர் தனிப்பட்ட ரீதியிலே இந்த முயற்சியை அவர் மேற்கொண்டார் மனிதர்கள் ஒவ்வொருவரையும் சந்திக்கும் முகமாக. So yesterday my homework is this. We also want to follow Jesus' way, the 5 steps of great success. ඒ නිසා මේක තමයි ඔබට දුන්න ගෙදර වැඩේ ඊයේ ඒ ජේසුස් වහන්සේගේ මාර්ගයේ ඒ පස්වැදෑරුම් පියවර අපේ සැබෑ සාර්ථකත්වය ලබා ගැනීම සඳහා ඉවැන්ජලිස්ට් සේවය. இதுதான் நேற்றைய தினத்திலே உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அங்கு வீட்டு வேலையாக இருந்தது. இதிலே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவானவர் நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்த அந்த 5 படிமுறைகள் இதிலே இருக்கிறது. இதுதான் ஊழியத்தின் வெற்றிக்கான பிரதான அடிப்படை காரணமாக இருக்கின்றது, தேவையாக இருக்கின்றது. Okay, now I strongly emphasize that things will be done not only yourself, you alone, but together with your church pastor. You have to do this progress. දැන් මේ වැඩසටහන මේ ක්‍රියාවලිය ඔබට සිද්ධ කරන්න සිද්ධ වෙන ඔබ තනියෙන් නෙමෙයි ඔබ දේවගතිවරයා ඒ සභාවේ උදව්ව ඇතුළ තමයි මේකේ සාර්ථකත්වය මේ ක්‍රියාවලිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වගකීම ඔබට පැවරෙන්නේ. ஆகவே இவர் மிக ஆணித்தரமாக உங்களை உற்சாகப்படுத்துகின்ற பொழுது கூட விடயம் என்னவென்று சொன்னால் இந்த ஊழிய திட்டத்தின் அடிப்படையில் நீங்கள் வைக்கின்ற திட்டம் வந்து
இது நீங்கள் மாத்திரமல்ல உங்களுடைய சபை போதரோடும் கூட அது விதமாக சபையோடு சேர்ந்து செய்ய வேண்டிய ஊழிய திட்டமாக இருக்கின்றது. I want to ask you, if you those who did your homework, please raise your hand. දැන් ඔබෙන් අහන්න කැමති මේ වෙලාවේදී ඔබේ ගෙදර වැඩේ කරපෑ කරුණා කරලා තෝසන්. நீங்கள் இந்த திட்டத்தை அதாவது எனக்கு கொடுத்த அந்த பத்திரிகையை நிரப்பினவர்கள் யாராவது இருப்பீர்களானால் உங்களுடைய கரங்களை தட்டி செய்து உயர்த்துங்க. Can I see? අත ඉහළට Oh, ඔසවන්න. thank you. கரங்களை உயர்த்தலாமா மேலே? If you did not do the homework, please write down what we learned. Yeah, from now, I want to introduce the 5 steps. Please write down something. Good salt. If we find, please write down. And yeah, please do this in your church. දැන් ඔබට කිසි දෙයක් ලියන්න බැරි වුණා නම් කමක් නැහැ. දැන් මම පියවර 5ක් උදාහරණ මම ඔබට සපයන්න යනවා. ඒ සමහර කාරණා ඔබට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔබ මේ දේවල් ලියා ගන්න ඔබ අරුණා කරලා මේක දේවස්ථානයේ කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. ஆகவே நீங்கள் இதை எழுதிராவிட்டால் இப்பொழுது இதற்கான சில உதாரணங்கள் கொடுக்கப்பட போகின்றது. இதன் அடிப்படையிலே உங்களுடைய சபையின் திட்டத்தை நீங்கள் என்ன செய்யலாம் பூர்த்தி செய்து கொள்ளலாம். ஆகவே தயவு செய்து நேற்று எழுதாதவர்கள் இன்றைய தினத்திலே அவற்றை நீங்கள் எழுதி கொள்ளுங்கள். Yeah, the church is training center. So not only yourself, but yeah, participate your church member in this wonderful progress. දැන් ඒ නිසා සභාව කියලා කියන්නේ පුහුණු කිරීමේ මධ්‍යස්ථානය. ඒ නිසා ඔබ විතරක් නෙමෙයි සෑම සමාජිකයෙක්ම මේ වගේ වැඩසටහනකට සැලැස්මකට එකතු කරගන්න. ஆகவே இந்த சபை என்ற ரீதியிலே சபை வந்து எல்லாவற்றையும் பயிற்சி அளிக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்தலமாக இருக்கின்றபடினாலே எல்லோரையும் இதிலே பங்கு பெறுமாறு நீங்கள் அவர்களை சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள். Many would be willing to work if they were taught how to begin. ඒ සඳහන් කරනවා බොහෝ අය වැඩ කරන්න කැමතියි කියලා කොහොමද මේක පටන් ගන්න කියලා එයාට අපි උගන්වනවා. அதாவது நாங்கள் அவர்களுக்கு எவனமாக ஊழியத்தை செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் கற்றுக் கொடுப்போமானால் அவர்கள் இந்த ஊழியத்தை செய்ய வாஞ்சோடுவர்களாக இருப்பார்களாம். Yeah, please remember, if we truly believe that this is writings from the prophet, then we should follow. Every church should be a training school for Christian workers. ඔබ විශ්වාස කරනවා මේ අනාගත වක්තෘවරිය දෙවියන් වහන්සේගෙන් ලැබිච්ච පණිවිඩය තමයි අපිට දීලා තියෙන්නේ කියලා. එහෙනම් ඈ කියනවා මේ විදිහට සෑම සභාවක්ම ඒ ක්‍රිස්තියානි සේවකයන් පුහුණු කරන්නා වූ පුහුණු පාසලක් විය යුතුයි කියලා. ஆகவே நீங்கள் இந்த வைட்டமையார் உண்மையாகவே ஆண்டவருடைய ஒரு தீர்க்கதரிசி என்பதை நீங்கள் விசுவாசிப்பீர்களானால் அவர் கூறுகின்றார் எங்களுடைய எல்லா சபைகளும் கிறிஸ்தவர்களுக்கு அல்லாவிட்டால் தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு பயிற்சி பெறக்கூடிய ஒரு பாடசாலையாக இருக்கின்றது. அது பயிற்சி அளிக்கக்கூடிய ஒரு பாடசாலையாகிய ஒரு ஸ்தலம் என்பதை நீங்கள் அதை நாங்கள் விசுவாசிக்க வேண்டும். It does not say that general conference should be a training school. No. The union should be a training school. No. The conference or the mission or section should be a training school. No. It clearly says that every church should be a training school for Christian workers. දැන් ක්‍රිස්තියානි සේවකයන්ට පුහුණු පාසලක් විය යුතුයි කියලා මහා මන්ත්‍රණ සභාව ගැන කියලා නෑ. මහා මන්ත්‍රණ සභාව නෙවෙයි. කොටස මූලස්ථානය නෙමෙයි. මිෂන් කාර්යාලය නෙමෙයි. සෑම සභාවක්ම තමයි ඒ ක්‍රිස්තියානි සේවකයන් පුහුණු කරන්නා පුහුණු පාසලක් බවට පත් විය යුතුයි. கிறிஸ்தவர்களே ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளை பயிற்றுவிக்கக்கூடிய அந்த ஸ்தலம் வந்து எங்களுடைய ஜெனரல் கான்ஃபரன்ஸ் என்று கூறப்படவில்லை. அல்லாவிட்டால் பிராந்திய மட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பிராந்திய நிறுவனங்கள் என்று அல்ல, மிஷன் அல்ல, இது எங்களுடைய கிளை திருச்சபை. இதுதான் தேவனுடைய ஊழியத்துக்காக கிறிஸ்தவர்கள் தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்யும் முகமாக பயிற்சி வைக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்தலமாக இருக்கின்றது என்பதை அவர் ஆணித்தரமாக கூறுகின்றார். Actually, when I just started my pastoral work, when I heard what is evangelism, then I just automatically think about the baptism. දැන් මම ඒ දේව සේවය ආරම්භ කරා කාලේදී දේවගතිවරයෙක් වශයෙන් ඉවැන්ජලිසම් කියන වචනය මට ඇහෙනකොට මට එකපාරට කල්පනා වෙන්නේ බෞතිස්ම කරන එක. போதகர் தன்னுடைய ஊழியத்தை ஆரம்பிக்கின்ற பொழுது போதகராக கடமையாற்ற ஆரம்பிக்கின்ற பொழுது இந்த சுவிசேஷம் என்ற பதத்தின் அர்த்தம் என்ன என்று அவர் அதை ஆராய்ச்சி முயற்சி செய்த பொழுது அவர் விலை கொண்ட விடயம் என்ன சொன்னால் அவர் ஞானஸ்தானம் என்பதை மாத்திரம் அவர் புரிந்து கொண்டாராம். Yeah, for me the evangelism is baptism. මට තේරිච්ච විදියට ඒ දවස්වල ඒ ඉවැන්ජලිස්ට් සේවය කියලා කියන්නේ බෞතිස්ම කරන එක. இவெஞ்சலிசம் அல்லாவிட்டால் சுவிசேஷ ஊழியம் என்றால் ஞானஸ்தானம் என்பது என்று தான் அவர் அந்த காலத்தில் அதை அறிந்திருந்தாராம். But please see carefully, when we have a wider view or full view, then the baptism is not only one event, but it contains, there are lots of progress within its progress.
නමුත් අපි හරියට තේරුම් ගන්නකොට ඉවැන්ජලිස සේවය කියන්නේ මොන වගේද කියලා මේ ඉවැන්ජලිස සේවයේ අධිර ගණනාවක් තියෙනවා. මේ ආධිර ගණනාවෙන් එක කොටසක් විතරයි බෞතිස්මය කියලා කියන්නේ. இதை நாங்கள் பரந்த அளவிலே நோக்கி பார்க்கின்ற பொழுது இதற்காக இந்த ஞானஸ்தானம் என்ற இந்த விடயமானது அதிலே ஒரு பகுதி. இதை தவிர இன்னும் அநேக விடயங்கள் இருக்கிறது அதிலே மேற்கொள்வதற்கு. அதிலே ஞானஸ்தானம் என்பது ஒரு பகுதி மாத்திரமே. Yeah, just like when David fighting with the Goliath, even though he has used only one stone, but he prepared 5 stones. So if we focus about the harvest, the baptism itself, but we need to 4 more steps for the progressing evangelism. දැන් දාවිදේ ගොලායත්ගේ යෝධයාව එක ගලකින් තමයි පරාජයටපත් කරේ. නමුත් ඔහුගේ සූදානම් වුණේ ගල් 5ක්. ඔහු ගල් 5ක් සූදානම් කරා ඒ වැඩේට. අපිට පස්පැදෑරුම් පියවර තිබෙනවා. පියවර 5ක් තිබෙනවා. ඔව් 4 වෙනි පියවරේ තමයි බෞතිස්මය කියන එක සිද්ධ වෙන්නේ. නමුත් පියවර 5ක සම්පූර්ණ වැඩපිළිවෙලක් හරහා තමයි මේ සමස්ත වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. தாவீது அந்த ராட்சதனான கோலியாத்தை தாக்குகின்ற பொழுது ஒரு கல்லை மாத்திரம் பயன்படுத்தினாலும் 5 அந்த கற்களை அவர் ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருந்தார். அதே மாதிரி எங்களுடைய சுவிசேஷ ஊழியத்திலும் கூட இந்த 5 படிமுறைகள் இருக்கின்றன. நாங்கள் அதிலே தேர்ச்சி பெறுவதற்கு, அது ஊழியத்தை சிறப்பாக செய்வதற்கு. ஆகவே அந்த 5 விடயங்களும் முக்கியமானதாக இருக்கின்றது. But yeah, then we can find that there is very good similarity between Christ's method and these 5 steps. ඒ වගේම අපි දකින විශේෂ දෙයක් තමයි ඒ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නිවැරදි ක්‍රමවේදයේ පස්වැදෑරුම් ක්‍රමවේදය සහ අපි මේ කතා කරන පියවර 5 අතර විශේෂ සමානකම් තිබෙනවා. ஆகவே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் ஊழிய பணியிலே அவர் மேற்கொண்ட அந்த 5 திட்டமும் அதேவண்ணமாக இங்கு காண்பிக்கப்படுகின்ற இந்த 5 படிமுறைகளுக்கு இடையிலே மிக நெருங்கிய ஒரு உறவு இருக்கின்றதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக Yeah, so please, when I read slowly, what this is related, what the step. දැන් මේ එනිසා මම මේ හිමීට වේගය අඩු කරලා කියවන අතරදී ඔබ බලන්න මේ පියවර මොන කොටසටද අයිති වෙන්නේ කියලා. ஆகவே இதை மெதுவாக நீங்கள் போது வாசிக்கின்ற பொழுது நீங்கள் நன்றாக அவதானித்து பாருங்கள். இந்த வாசிக்கப்படுகின்ற இந்த பகுதியானது அது எந்த இடத்திலே பொருத்தக்கூடியதாக இருக்குது என்பதை நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ளுங்கள். The Savior mingled with the people as one of who desire their goods. දැන් පළවෙනි එක තමයි ගැලවුම් කරුවාණන් වහන්සේ අනිත් අයගේ යහපත සහ සුභ සිද්ධිය ගැන කල්පනා කරමින් மனுஷன் අතර සැරිසැරුවා. இதில் முதலாவது விடயம் என்று சொன்னால் எங்களுடைய இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்துவானவர் இரட்சகரானவர் என்ன செய்தார்? மக்களோடு அங்கு ஒன்றிணைந்து இருந்தார். அவருடைய நன்மைக்காக, அவருடைய மேன்மைக்காக அவரோடு கூட ஒன்று இணைந்து இருந்தார் என்பதை நாங்கள் இங்கே பார்க்கிறோம். அவரோடு கூட கலந்து இருந்தார் என்று நாங்கள் பார்க்கிறோம். Although Jesus is the Son of God, but he also prepared the soil of the heart, only because he mingled with them. දැන් උන්වහන්සේ දේව පුත්‍රයන් වහන්සේ තමයි. නමුත් උන්වහන්සේ ඒ සිත නැමැති කැත සූදානම් කරමින් සිටියා. ඒ අය සමග හැසිරීලා, ඒ අය ආශ්‍රය කරලා ඒ අය සමග ජීවත් වෙලා. ஆகவே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவானவர் உண்மையாகவே தேவனாக இருந்த போதிலும் கூட இந்த மக்கள் மத்தியிலே அவர் வாசம் பண்ணினபடினாலே அந்த மக்களுடைய அந்த இருதயமாகிய நிலத்தை அவர் நிச்சயக்கூடியதாக இருந்தது. அதை ஆயத்தப்படுத்தக்கூடியதாக இருந்தது. காரணம் அவர் மக்களோடு கூட இடைப்பட்டிருந்தபடினாலே. Number 2, he showed sympathy for them. දෙවෙනි පියවර තමයි උන්වහන්සේ ඔවුන්ට දයානුකම්පාව දැක්වුවා. இரண்டாவது விடயம் அவர்களுக்கு இரக்கம் காண்பித்தார் என்று நாம் பார்க்கிறோம். Actually, Jesus planted the seed of truth with sympathy. දැන් උන්වහන්සේ මොකද්ද කළේ? ඒ දයානුකම්පාව හරහා සත්‍යතාවේ බීජ ඒගොල්ලන්ගේ හිත්වල පැල කරා. அப்படியானால் இந்த இரக்கத்தின் அடிப்படையிலே இந்த சத்தியத்தின் அந்த விதையை அவருடைய உள்ளத்திலே அவர் விதைத்தார். And then he cultivated them with their need-based, spiritually, mentally, and physically. දැන් ඊට පස්සේ ඒ පැල කරන ලද බීජය වර්ධනය කරනු ලැබුවා. ශාරීරිකව, මානසිකව, ආධ්‍යාත්මික අංශ වලින් ඒගොල්ලන්ව ඒ පැල කරන ලද බීජ ඒගොල්ලන්ගේ තුල වර්ධනය වෙන්න සැලසුවා. பின்பதாக அவர் என்ன செய்தார்? இந்த மக்களுடைய அந்த விதைக்கப்பட்ட அந்த விதை உள்ளத்தில் விதைக்கப்பட்ட விதைகளை வளரச் செய்யும் முகமாக, அவருடைய தேவைகளை சந்திப்பதன் மூலமாக என்ன செய்தார்? ஆவிக்குரிய ரீதியிலும் அதேவிதமாக மன உடல் ரீதியாக அவர்களை வளர செய்யக்கூடிய அந்த பணியிலே அவர் இடைப்பட்டார். Because the quotation clearly says that number 3, minister to their need-based minister. දැන් ඒ මිනිස්සු ෆිලිප්පු 143 වෙනි පිටුවේ ඒ තුන්වෙනි කාරණේ හැටියට ඉදිරිපත් කරන දේ තමයි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් වලට අනුව
සේවය කෙරුවා උපකාර කෙරුවා. ஆகவே இதிலே வைட்டமையார் மிக ஆழமாக கூறுகின்ற கருத்தின் அடிப்படையிலே இந்த மக்களுடைய தேவைகளை அவர் அறிந்தவராக அதை கண்டறிந்தவராக அந்த தேவைக்கு ஏற்ற ஊழியத்தை அவர் செய்தார் என்று நாங்கள் பார்க்கிறோம். And then he followed the first step, won their confidence, then he invited them. දැන් හතරවෙනි පියවර උන්වහන්සේ අනුගමනය කරා. ඔවුන්ගේ විශ්වාසය දිනාගත් ඔවුන්ට ආරාධනා කරා උන්වහන්සේව අනුගමනය කරනවා. இதன் அடிப்படையிலே அவர் முதலாவது படியை அங்கு நிறைவேற்றக்கூடியதாக இருந்தது. அவருடைய நம்பிக்கை வென்றவராக அவர் அவர்கள் மத்தியிலே காணப்பட்டார். Even Jesus says, if there is no preparation, no plant, no cultivate, then there is no harvest. දැන් ජේසුස් වහන්සේට උනත් සූදානමක් නැත්තම් පැලකිරීමක් නැත්තම් ඒ පැල කරලාද පැලය ඒ බීජ වර්ධනය කිරීමක් නැත්තම් අස්වැන්නක් නැහැ. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவும் கூட தன் ஊழியத்திலே அதை தயார் செய்யாவிட்டால் அல்லாவிட்டால் நடாவிட்டால் அப்படி இல்லாவிட்டால் அதை வளரச் செய்யாவிட்டால் ஒரு அறுவடை பெற்றிருக்க முடியாது. And the work is not ending that. He also teach them and invite them, follow me as a disciple. උන්වහන්සේ එතනින් නවත්වුවේ නැහැ. උන්වහන්සේට උන්වහන්සේම අනුගමනය කරන්න කියලා ගෝලකමයට ගන්නවා. பின்பதாக அந்த இடத்திலே அந்த ஊழியத்தை அவர் நிறுத்திவிடவில்லை. பின்பதாக என்னை பின்பற்றுங்கள், சீஷராக வாருங்கள் என்று அவர்களை அழைக்கக்கூடியதாக இருந்தது. Yeah, so they can be prepared for the next step. They also starting with prepare, plant, cultivate, harvest, and preserve as a disciple of Jesus. දැන් මේ ගෝලයක් කරනවා කියලා කියන්නේ ඔහු ඇය පුහුණු කරනවා නැවතත් මේ පියවර පහ තමන් විසින් ඉදිරියට කරගෙන යාම පිණිස සූදානම් කිරීම, ඊට පස්සේ බීජ පැල කිරීම, බීජ වර්ධනය කිරීම, අස්වැන්න නෙලීම සහ නෙලන දස්වැන්න ආරක්ෂා කර ගැනීම. பின்பதாக ஒரு சீஷர்களாக அழைத்த பொழுது இப்பொழுது அவர் சீஷர்களாக இருக்கின்ற சந்தர்ப்பத்திலே அவர்களும் இந்த படிமுறை செய்யும் முகமாக அவர் பயிற்றுவிக்கப்படுகிறார்கள். அதாவது அதை தயார் செய்யும் முகமாக, பின்பதாக விதையை விதைக்கும் முகமாக, பின்பதாக அதை வளரச் செய்யும் முகமாக, அது வேணமாக அதை அறுவடை செய்யும் முகமாக, பின்பதாக அறுவடை செய்ததை மீட்டுக்கொண்டு அதை பாதுகாக்கும் அந்த ஊழிய பணியிலே அவர்களை பயிற்றுவிக்கக்கூடியதாக இருந்த சீஷர்களாக. Yeah, now I want to search these 5 steps more directly. දැන් මේ වෙලාවේදී මේ පියවර පහ තවත් ඍජුව ආමන්ත්‍රණය කරන්න කැමතියි. மீண்டுமாக இந்த குறிப்பிடப்பட்ட இந்த 5 இந்த படிமுறைகளை இன்னும் சற்று ஆழமாக உங்கள் மத்தியிலே அதை பதிக்க விரும்புகின்றேன். Yeah, the first step is prepare. It means that prepare the soil of the heart. දැන් පළවෙනි පියවර තමයි සූදානම් කිරීම. ඒ කියන්නේ ඒ සිත නැමැති කෙත සිත නැමැති පස சூதானம் கிரீம். முதலாவது விடயம் அதை நிலத்தை பண்படுத்தல் ஆயத்தம் செய்தல். அதில் என்ன காண்பிக்கப்படுகிறது? மனிதனுடைய உள்ளத்தை தேவனுடைய சத்தியத்துக்காக ஆயத்தப்படுத்துதல். The first step in the disciple making process is to prepare the soil of the heart. එනිසා ගෝලයන් බිහි කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ පළවෙනි පියවර බවට පත් වෙන්නේ ඒ සිත නැමැති කෙත නැත්නම් සිත නැමැති පස சூதானம் கிரீமே பியவர். அப்படியானால் இந்த சீஷர்களை உருவாக்கும் அந்த முயற்சியிலே செய்யக்கூடிய முதலாவது படிமுறை, முதலாவது திட்டம் நடவடிக்கை என்னவென்று சொன்னால் அந்த இருதயமாகிய அந்த நிலத்தை அதை தயார்படுத்த வேண்டும். Yeah, so if there is no opening of the heart of the soul, there is no gaining, no harvest. ඒ නිසා මිනිසියෙක්ගේ සිත විවෘත කිරීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැත්නම් මුලින්ම කිසිම ආකාරයක අපිට සාර්ථකත්වයක් එතන ලබන්න බෑ. ஆகவே இந்த மனிதருடைய இருதயங்கள் அங்கு திறக்கப்படாத பட்சத்திலே எங்களுக்கு எந்த விதமான வருமானம் அல்லாவிட்டால் பெருமதியும் இல்லாமல் போய்விடும். Ministering to people's practical needs with kind and compassion prepare their heart to receive the truth of the gospel. දැන් මේක සිද්ධ වෙන්නේ ඒ මිනිසයන්ගේ තියෙන ප්‍රායෝගික අවශ්‍යතාවයන් වලට කරුණාවන්තකමෙන් දයානුකම්පාවෙන් ඒ අයගේ හදවත සූදානම් කරනවා දෙවියන් වහන්සේගේ සුභාරංචි පණිවිඩය ලබා ගන්න පිණිස. මේ විදිහට තමයි අපි මේ සිත නැමැති පස සූදානම් කරන්නේ. ஆகவே இதன் அடிப்படையிலே இரக்கத்திலும் அதனமாக கருணை காட்டுவதன் மூலமாக இவருடைய தேவைகளை சந்திப்பதன் மூலமாக இதன் அடிப்படையிலே ஆண்டவருடைய இந்த சுவிசேஷத்தின் சத்தியத்தை அவருடைய உள்ளங்களை பதிப்பதற்காக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதற்காக அவர்கள் நினைக்கப்படுகிறார்கள், ஆயத்தம் பண்ணப்படுகிறார்கள். And through the Bible we have the same clue. Jesus went about doing good. අපිට මේ කාරණේ සුදු බයිබලයේ සඳහන් කරලා තිබෙනවා. ජේසුස් වහන්සේ අනිත් අයට සුභසිද්ධිය ප්‍රකාශ කරමින් සැරිසරුසේක කියලා. ஆகவே இதன் அடிப்படையிலே வேதாகத்திலும் இதற்குரிய உறுதிப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள் அங்கு கூறப்படுகின்றன சொன்னால் இயேசு கிறிஸ்துவானவர் நன்மை செய்வராக
அவர் நன்மைகள் செய்யும்படியாக அவர் புறப்பட்டு சென்றார் என்று. And when Jesus went out, he saw a great multitude, and he was moved with compassion for them, and healed their sick. නාසික වචනේ සඳහන් කරන උන්වහන්සේ ගිය අවස්ථාවේදී ඒ මහත් සමූහයක් දැක උන්වහන්සේ දයානුකම්පා උන්වහන්සේගේ සිත පිරීලා ඒ අය වෙනුවෙන් ඒ අයගේ ඒ රෝග නැත්නම් ඒ අසනීප සුව කරන්න පටන් ගත්තා. இவனுமாக இயேசு கிறிஸ்து புறப்பட்டு போகின்ற பொழுது பெரும் மக்கள் கூட்டத்தை அவர் கண்ட மாத்திரத்திலே அவர்களுக்காக அவர் இரக்கத்தை காண்பித்து அவருடைய நோய்களை அவர் குணமாக்கினார் என்று நான் பார்க்கிறோம். Yeah, please remember the motivation. Jesus carried the cross not because he had to do, but because he loved to do. දැන් බලන්න මේක ඇතුලේ තියෙන උනන්දු වෙන එක නැත්නම් අභිප්‍රේරණය කියලා අපි ගත්තොත් මේක උනන්දු ඇති වෙන්නේ දැන් මේක කරන්න ඕන නිසා නෙවෙයි. නමුත් උන්වහන්සේ කොච්චර යට ආදරය කරාද ඒ ආදරය නිසා ඒ තිබිච්ච කැක්කුම නිසා මනුෂ්‍ය වෙනුවෙන් උන්වහන්සේ කුරුසේ දැරුවා. ஆகவே இது நோக்கத்தை எல்லாவற்றையும் இதன் தாற்பயத்தை பாருங்கள். அப்படியால ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அந்த சிலுவை சுமந்ததையே இதை அவர் கட்டாயமாக சுமக்க வேண்டும் என்பதற்காக அல்ல, அவர் இந்த மக்கள் மத்தியிலே அவர் காண்பிக்கக்கூடிய அன்பின் நிமித்தமாக இரக்கம் கருணை நிமித்தமாக அவர் என்ன செய்தார், இதை அவர் செய்தார் என்று நாம் பார்க்கிறோம். So when you do the first step, prepare, then the motivation is really important. දැන් නිසා ඔබ සිත නැමැති මේ පස සූදානම් කිරීමේ ක්‍රියාවලියේදී ඔබ ඒකට ඔබට ඇයි ඔබ ඒක කරන්න ඕනේ කියන කාරණේ අති වැදගත් වෙනවා. ஆகவே இந்த உள்ளமாகிய அல்லாவிட்டால் இந்த இருதயம் என்ற இந்த மண்ணை நீங்கள் பண்படுத்துகின்ற பொழுது அதை ஆயத்தப்படுத்துகின்ற பொழுது இதை ஏன் நாங்கள் செய்ய வேண்டும், இது எதற்காக செய்கிறோம் என்ற அந்த முக்கியமான நோக்கத்தை நாங்கள் அறிந்து செயற்பட வேண்டியதாக இருக்கின்றது. Yeah, we clearly understand that the cats like mice, but they don't love the mice. දැන් අපි හොඳට දන්න දෙයක් තමයි පූසෝ හරි කැමති මීයන්ට නමුත් පූසෝ මීයන්ට ආදරය කරන්නේ නැහැ. இந்த உதாரணத்தை பாருங்கள் சற்று. இந்த பூனைகள் அந்த எலிகளுக்கு எலிகளை பிடிப்பதற்கு விருப்பம், ஆனால் இந்த எலிகளை இந்த பூனை என்ன செய்ய அது நேசிக்காது, அதற்கு அன்பு செலுத்தாது. So the motivation is should be love for them. දැන් ඒ නිසා ඒක ඇතුලේ අපි උනන්දු කරන සාධකයේ බවට පත් වෙන්නේ අපි ඒගොල්ලන්ට ආදරය කරනවද මොකක්ද අපි ඒගොල්ලන්ට එක්ක තියෙන බැඳීම ඒගොල්ලන් පිළිබඳව අපේ කොටස මොකක්ද. ஆகவே நாங்கள் அவர்களுக்கு காண்பிக்கக்கூடிய முக்கியமான விடயம் அவர்கள் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய அந்த என்ன நோக்கம் எதற்காக நாங்கள் செய்கிறோம் என்று அதில் புரிந்து கொள்ளும் முகமாக நாங்கள் அந்த அவர் அன்பை காண்பிக்கின்ற விதமாக நாம் செய்கிறோம் என்பதை அவர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And this is some example. We do the preparation stage as a church member. දැන් සභා සමාජිකයෙක් හැටියට ඒ මනුෂ්‍යයන්ගේ සිත් සූදානම් කිරීමේ පියවර කීපයක් මේ අවස්ථාවේදී අපිට දකින්න පුළුවන්. இதன் அடிப்படையிலே இந்த மக்களுடைய இருதயத்தை நாங்கள் ஆயத்தப்படுத்தும் முகமாக அவர்கள் தயார் செய்யும் முகமாக இந்த சில படிமுறைகளை நாங்கள் அதாவது கைக்கொள்ளலாம். And you read carefully, all the church's department is related with the preparation step. දැන් මතක තියාගන්න ඕන වැදගත් කාරණේ තමයි මේ සූදානම් කිරීමේ අධියරට සම්බන්ධව சபாவே සෑම දෙපාර්තමේන්තුවක්ම ඒකාබද්ධ විය යුතුයි. ஆகவே நீங்கள் நன்றாக ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். இவனமாக இந்த நிலத்தை பண்படுத்துகின்ற பொழுது ஆயத்தப்படுத்துகின்ற பொழுது சபையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா இலாக்கா பிரிவுகளும் என்ன செய்ய வேண்டும், இதிலே பங்குதாரர்களாக அவர்கள் இருக்க வேண்டும். Yeah, health school, cooking school, center of influence, vacation Bible school, music concert, the community garden, and many more. දැන් ඒ සෞඛ්‍ය වැඩසටහන අපිට තියන්න පුළුවන්, පිසීමේ පාසල් පවත්වන්න පුළුවන්, බලපෑම් සාගත කේන්ද්‍ර මධ්‍යස්ථාන අපිට ඇති කරන්න පුළුවන්, නිවාඩු කාලේ බයිබල් පාඩම් පාසල් ඇති කරන්න නැත්නම් ඒ වැඩසටහන් කරන්න පුළුවන්, සංගීත වැඩසටහන අපිට කරන්න පුළුවන්, ඒ සමාජයේ තිබෙන ඒ ලස්සන උයන් අපිට ඇති කරන්න පුළුවන්, නඩත්තු කරන්න පුළුවන් වෙන ක්‍රියා ගොඩාක් අපිට තිබෙනවා. அப்படியானால் இந்த சமுதாயத்தை சென்றடையக்கூடிய இந்த ஊழிய நோக்கிலே இங்கே பாருங்கள் அநேக விடயங்கள் இங்கே முன்வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதாவது சுகாதார சம்பந்தமான நிகழ்ச்சிகள், அது வேணுமாக சமையல் சம்பந்தமான கருத்தரங்கள், வகுப்புகள், அது மாத்திரமல்ல மக்களை ஆதாயப்படுத்தக்கூடிய ஒரு மத்திய நிலையங்கள், அது வேணுமாக விடுமுறை தினங்களில் வேத பாடங்களை கற்றுக் கொடுத்தல், சங்கீத குழுக்களை ஸ்தாபித்தல், இதன் மூலமாக சமுதாயத்தோடு தொடர்புபடுதல், அது வேணுமாக சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய கார்டன் அல்லாவிட்டால் அங்கு தோட்டங்களை அங்கு ஆயத்தப்படுத்தல், இப்படியாப்பட்ட அநேக அம்சங்கள், இதை விட இன்னும் அதிகமான அம்சங்களை நாங்கள் இதுக்குள்ளாக நாங்கள் உள்வாங்கக்கூடியதாக இருக்கும். But in this case, somebody says, "Oh, pastor, yeah, this is only possible in a church in Korea.
here in Sri Lanka, with our church member has no talent. දැන් සමහරවිට ඔබ කියන්න පුළුවන් අයියෝ පාස්ටර් ඕනනම් කොරියාවේ විතරයි කරන්න පුළුවන් අපේ පල්ලිවල ඕක කරන්න බෑ අපේ පල්ලියේ සමාජිකයන්ට ඒ වගේ දක්ෂතාවයන් හැකියාවක් නැහැ කියලා. சில வேளையிலே அங்கு நீங்கள் குறை கூறலாம் போதகரே இந்த ஊழிய திட்டமானது இது கொரியா தேசத்துக்கு பொருந்தக்கூடியதாக இருக்கும் எங்களுடைய கிளை திருச்சபைகளிலே இதை செய்யக்கூடிய அளவுக்கு அங்கு திறமைசாலிகளாக இருக்கக்கூடிய அங்கத்தவர்கள் இல்லை என்று நீங்கள் சில வேளை குறைகளை முன்வைக்கலாம். So that's why I want to express you and show you the true example, and one is true example and the other is through the writings of Ellen White. ඒ නිසා තමයි ඔබට සැබෑ අත්දැකීමක් ඔබත් එක්ක මම බෙදා ගන්න කැමතියි. ඒ වගේම අනිත් උදාහරණය එලෙන් ජී වයිට් සහෝදරයාගේ ලියවිලි හරහා. ஆகவே இதை இன்னும் உங்களுக்கு அதிகமாக உறுதிப்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு அவருடைய வாழ்க்கையிலே நடந்த அனுபவங்களை அவர் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறார். அவர் மாத்திரமல்ல வைட் அம்மையார் இதை குறித்து என்ன கூறுகின்றார் என்ற கருத்துக்களை முன்னிலை வைக்க அவர் விரும்புகின்றாராம். Yeah, when I do the evangelism seminar or training, I can hear the one word the woman's doing. දැන් ඒ ඉවැන්ජලිස්ට් සේවය පුහුණුව කරන වතරේදී ඒ එක්තරා මහලු කාන්තාවක් කරපු කතාවක් මට අහන්න ලැබුණා. இவனமாக சுவிசேஷ ஊழியத்திலே அவர் பங்கு பெறுகின்ற பொழுது செய்கின்ற பொழுது மிகவும் ஒரு வயதில் முதிர்ந்த ஒரு பெண்மணி சொன்ன ஒரு விடயம் அவருக்கு ஞாபகம் வருகின்றதாம். So he is old, so he cannot go fast and he cannot visit church people and he cannot do nothing about the evangelical meeting. දැන් ඒ ඉවැන්ජලිස්ට් සේවය පිළිබඳ මනුෂ්‍යන බෑදකීම ඒ අපි හිතන මූලික කාරණා කිසිවක් කරන්න මේ කාන්තාවට හැකියාවක් නැහැ. ஆகவே இந்த சுவிசேஷ ஊழியத்திலே பங்கு பெறுகின்ற பொழுது அந்த மக்களை சென்று அழைப்பதற்கோ அவர்களை சென்று சந்திப்பதற்கோ அவர்களோடு கூட தொடர்பு கொள்வதற்கோ இவருக்கு முடியாமல் இருந்தது. An old woman in one church grew bean sprout for a week during the week and bring them to the church on Sabbath, and the church members share it, and if there is some needed people, they can share the bean sprout with the people nearby them. දැන් මේ මහලු කාන්තාව මොකද කළේ? යාට කිසි දෙයක් කරන්න විදියක් නැහැ. එයා කල්පනා කරලා එයා මොකද කරේ? බෝංචි පැල කරලා ඒ පැලවෙච්ච බෝංචි බීජ සතියක් ඇතුළත පැල කරලා සබත් දවසේදී පල්ලියට ගෙනල්ලා සියලු සමාජිකයන් එක්ක බෙදාගත්තා. කාට හරි මේ පැලවෙච්ච බෝංචි බීජ අවශ්‍ය නම් ඒ අයට සපයා දෙන පිණිස. ஆகவே இந்த வயது முதிர்ந்த இந்த பெண்மணி என்ன செய்தார்? இவருக்கு யாரும் சென்று சந்திக்க முடியாது. ஆனால் இவர் செய்த விடயம் என்ன சொன்னால் தன்னுடைய தோட்டத்திலே இந்த விதைகளை அதாவது போஞ்சி விதைகளை நட்டு பின்பதாக அது முளைத்த கன்றுகளை என்ன செய்தால் அவள் சபைக்குள்ளாக கொண்டு வந்து அதை மற்ற மக்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ளும் முகமாக அவள் அங்கு கொடுக்கக்கூடியதாக இருந்தது. So the old woman only can do water the bean sprout for a week. That's the only thing he can have to do. And with the honest prayer with God, he do the mission work. දැන් මේ මහලු කාන්තාවට කරන්න එකම දෙයයි පුළුවන්කම තිබුණේ එයා මොකද කරේ මේ පැලවෙච්ච බෝංචි බීජ වලට සතිය පුරා වතුර දමමින් යාඥා කරමින් කාලය ගත කර ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ මේන් යමක් කරන්න. ஆகவே இந்த பெண்மணிக்கு ஒன்று வேறு செய்யக்கூடிய ஒரு பலன் இருக்கவில்லை. அவள் என்ன செய்தாள் என்றால் அந்த ஒரு வார காலமாகவும் தன்னால் நட்ட அந்த போஞ்சி விதைகளுக்கு என்ன செய்தால் நீர் பாய்ச்சினாள். பின்பதாக அதை சபைக்கு கொண்டு வரக்கூடியதாக இருந்தது. மீதியா ஆண்டவர் தேவனுக்கு அவள் ஒப்பு கொடுத்தார். நீர் மீதியான விடயங்களை செய்யும் என்று பின்பதாக அவள் சபைக்கு அதை கொண்டு வரக்கூடியதாக இருந்தது. Yeah, and several times Ellen White emphasized the best thing about the reading the Bible with their neighbors. Reading the Bible with their neighbors. බයිබල් කියවීම සම්බන්ධව අති විශේෂ දෙයක් වැදගත් යහපත් දෙයක් එලන් ජී වයිට් සහෝදරය හුවා දක්වනවා. අපි සුද්ධ බයිබලය කියවනකොට අපි අසල්වාසීන් සමග එකතු වෙලා බයිබලය කියවන්න කියලා. வைட் அம்மையார் வேதாகமத்தை வாசிக்கின்ற பொழுது அவர் கூறுகின்ற மிக முக்கியமான விடயம் என்ன சொன்னால் வேதாகம் வாசிக்கின்ற பொழுது எங்களுடைய அயலகத்தார்களையும் நாங்கள் சேர்த்து கொண்டு அவர்களோடு சேர்ந்து வேதாகமத்தை வாசிக்க வேண்டும் என்று. One of the most effective ways in which light can be communicated is by private personal effort. දැන් සඳහන් කරනවා ඒ අපිට ඊටාම සාර්ථකව ආලෝකය උන්වහන්සේ අපිට දෙන්න සත්‍යතාවයේ ආලෝකය sannivedanaya කළ හැකි ඊටාම ඵලදායි මාර්ගවලින් එකක් තමයි ඒ පුද්ගලික
උත්සාහයෙන් යුක්තව මේ වැඩේට අපි සම්බන්ධ වී தனிப்பட்ட ரீதியிலே எங்களுடைய முயற்சியிலே நாங்கள் இந்த ஊழியத்திலே நாங்கள் தொடர்பு கொள்கின்ற பொழுது அதிலே நாங்கள் என்ன செய்யலாமா மிகவும் அது வெற்றி பெறக்கூடிய ஒரு சாதகமாக அது அமையக்கூடியதாக இருக்கிறது இந்த தனிப்பட்ட ரீதியிலே நாங்கள் அவளை சந்திப்பதாக இருக்கிறது Yeah, in the home circle, at your neighbor's fireside, at the bedside of the sea, in a quiet way, you may read the scripture and speak word for Jesus and the truth. දැන් ඔබගේ පවුලේ කවය ඇතුලේ වෙන්න පුළුවන් එහෙමත් නැත්නම් මේ අසල්වැසියාගේ ගෙවල් ළඟ වෙන්න පුළුවන් එහෙමත් නැත්නම් අසනීප වෙච්ච කෙනෙක්ගේ ඇඳක් ළඟ වෙන්න පුළුවන් ඊටමත් නිශ්චල පරිසරයක වෙන්න පුළුවන් ඔබ සුද්ධ වචනය කියවනවා ඒ ජේසුස් වහන්සේගේ සාහුනාන්සේගේ සත්‍යතාවය පිළිබඳ වචනයක් ඒ අය සමග කතා කරනවා. ஆகவே இதிலே சிறந்த உதாரணமாக கூறப்படுகின்றது உங்களுடைய இல்லத்திலும் சரி அல்லாவிட்டால் வீட்டு வட்டாரத்துக்குள்ளாக இருந்தாலும் சரி அல்லாவிட்டால் உங்களுடைய அயலகத்தாருடைய வீட்டிலும் அல்லாவிட்டால் நீங்கள் ஒரு வியாதிஸ்தருடைய படுக்கையின் பக்கத்தில் இருந்தாலும் சரி நீங்கள் சில மிக மெதுவாக இந்த வேதத்தின் வார்த்தைகளை வசனங்களை நான் வாசிக்கலாம் இப்படி வாசிப்பது மூலமாக ஆண்டவருடைய சத்தியத்தை அவர்களுக்கு நாங்கள் கூறலாம் என்று கூறப்படுகின்றது. Yeah, so please remember what I want you to do is not just thinking about yourself. Please talk with your church member. Then they can find some other way they can do it. දැන් සමහරවිට ඔබ කල්පනා කරන ඔබ මේක කොහොමද කරන්න කියලා නෑ නමුත් ඔබට පුළුවන් ඔබේ සමාජිකයන්ට කතා කරන්න මොනවද අපිට කරන්න පුළුවන් ක්‍රමවේද මොනවද අපිට කරන්න පුළුවන් කියලා ඔවුන්ට කරන්න යමක් තිබේවි. சில வேளையிலே இதை நான் எப்படி செய்யலாம் என்பதை நீங்கள் சில வேளை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் யோசிக்கக்கூடியதாக நீங்கள் இப்போது இருக்கின்ற பொழுது ஆனால் உங்களுடைய சபை விசுவாசிகளோடு கூட இந்த விடயங்களில் பகிர்ந்து கொள்கின்ற பொழுது அவர்களுக்கு சில வேளை திட்டங்கள் இருக்கலாம் வேறு விதமான அணுகுமுறைகள் இருக்கலாம் அதை நாங்கள் மேற்கோள் காட்டி அதன் முறையிலே நாங்கள் செயல்படலாம். If the first step of these 5 steps is prepare the soul of the heart, then second step will be plant the seed of truth. දැන් මේ පස්වදාරුම් පියවරවල පළවෙනි පියවර තමයි ඒ සිත නැමැති පස සූදානම් කිරීම කියන කාරණය දෙවෙනි එක තමයි සත්‍යතාවයේ බීජ පැල කිරීම. ஆகவே இந்த 5 படிகளிலே முதலாவது படியை குறித்து நாம் பார்த்தோம் அதாவது இந்த இருதயமாகி அல்லாவிட்டால் இந்த நிலமாகி இருதயத்தை நாம் இந்த விதை நடுவதற்காக நாங்கள் ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும். இரண்டாவது படிமுறை என்ன சொன்னால் நாங்கள் இப்பொழுது அந்த சத்தியமாகி அந்த விதையை நாங்கள் நடப்போகின்றோம். Yeah, so there is a need of try our best and to try many things in our church. Although we think there is no talent, but if God is there, they can found their talent toward God. දැන් නිසා අපිට දේවස්ථානයේ ඇතුලේ බොහෝ දේවල් කරලා බලන්න පුළුවන් සමහර ඒවා ඔබට හිතයි නිෂ්ඵලයි කිසිම ප්‍රතිඵලයක් නැති වෙයි කියලා අපිට ටැලන්ට් දක්ෂතා නැති වෙයි කියලා නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ මාර්ගෝපදේශත්වයේ තුල බොහෝ දේවල් සිද්ධ වෙන්න යනවා කියන විශ්වාසයෙන් ඔබ යම් දේවල් දේවස්ථානයේ ඇතුලේ කරලා බලන්න පටන් ගන්න. ஆகவே நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே சில சந்தர்ப்பங்களில் உங்களுக்கு இது முடியாது இது என்னால் முடியாது சில வேளை இதுக்குரிய இருக்குமானால் ஆண்டவருடைய ஊழிய திட்டத்திலே நீங்கள் அதை வாசிக்கின்ற பொழுது அவற்றை நீங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது இன்னும் அநேக அணுகுமுறைகள் அநேக வழித்திட்டங்களை நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த ஊழியத்திலே நீங்கள் செய்வதற்கு. Yes, Saint Paul clearly mentioned that he who sow sparingly will also live sparingly, and he who sow bountifully will also live bountifully. පවුල් අපොස්තලතුමා ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් කරන දේ තමයි සුළු වශයෙන් වපුරන්න සුළු වශයෙන් කපා ගන්නේ අධික වශයෙන් වපුරන්න அதிக வශයෙන් කපා ගන්නේ කියලා. 2 கொரிந்தியர் 9ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்திலே பவுல் கூறுகின்ற பொழுது அங்கு குறைந்த பட்சத்திலே விதைக்கிறவர்கள் அவர் குறைந்த அளவில் அறுவடை செய்வார்கள் அதிகமாக மிகுதியாக விதைக்கின்றவர்கள் அதை அதிகமாக அறுவடை செய்வார்கள் என்று கூறுகின்றார். And by sharing literature or media ministry, by offering Bible studies or by inviting people to church service and event. දැන් උදාහරණයක් හැටියට අපිට පත්‍රිකා විවිධ අපේ තියෙන පොතපත බෙදා ගන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් අපේ තිබෙන ඒ මාධ්‍ය අංශයේ තිබෙන විවිධ ඒ මාධ්‍ය ක්‍රියාකාරකම් වීඩියෝ දේවල් අපිට බෙදා ගන්න පුළුවන් ශුද්ධ බයිබල් පාඩම් ලබා දෙන්න අපිට අවස්ථාවක් සලසා දෙන්න පුළුවන් මනුෂ්‍යයන්ව අපේ සභාවේ තියෙන විවිධ මෙහෙයන් වලට
විවිධ අවස්ථාවන් වලට මනුෂ්‍යයන්ට ආරාධනා කිරීම අපිට කරන්න அப்படியான පුළුවන්. அந்த விதைகளை நடுகின்ற பொழுது நாங்கள் எந்த திட்டங்களை மேற்கொள்ளலாம் என்று சில உதாரணங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. துண்டு பிரசுரங்களை நாம் பகிர்ந்து கொள்ளலாம், மீடியா மூலமாக சுவிசேஷ சத்தியங்களை நாம் பகிர்ந்து கொள்ளலாம், பின்பதாக வேதாகமம் கற்றுக் கொடுத்தல், பின்பதாக மக்களை சபைக்கு வரவழைத்தல், இதன் அடிப்படையில் இப்படிப்பட்ட நிகழ்ச்சிகளை செய்வதன் மூலமாக இந்த பணியை நாங்கள் செய்யலாம். It is said that the more spiritual seed we plant, the more interested people we will find, and the greater our harvest will be. ඒ සඳහන් කරනවා අපේ ආධ්‍යාත්මික ඒ බීජ වැඩිමනත් වපුරන්නට වැඩිමනත් අපි පැල කරන්නට බොහෝ මනුෂ්‍යෝ වඩා ඒ ගැන උනන්දු ඇති වෙන්න යනවා වඩා මහත් අස්වැන්නක් අපිට හරහා ලැබෙන්නට යනවා. இதன் அடிப்படையிலே அதிகமாக ஆவிக்குரிய இந்த விதைகளை விதைக்கின்ற பொழுது அல்லாவிட்டால் கன்றுகளை நடுகின்ற பொழுது அதில் இருக்கக்கூடிய அதிகமாக இதை செய்கின்ற பொழுது மக்கள் மத்தியிலே அதற்கு உற்சாகம், அதற்கு விருப்பம் அதிகரிக்கும். இதன் அடிப்படையிலே ஒரு பெரிய அளவிலான ஒரு அறுவடையை மேற்கொள்ளலாம் என்று கூறப்படுகின்றது. So our confession of His faithfulness is heaven's chosen agency for revealing Christ to the world. But that which will be most effectual, the testimony is the testimony of our own experience. ඒ වගේම එනජිමයි සහෝදරය සඳහන් කරනවා අපේ ඇදහිල්ල තමයි නැත්නම් අපේ ප්‍රකාශනය තමයි උන්වහන්සේගේ විශ්වාසනීයත්වය විශේෂයෙන්ම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව මේ ලෝකයට අනාවරණය කරමින් උන්වහන්සේගේ ක්‍රමවේදයට අනුව ක්‍රියාත්මක කිරීම මේ ක්‍රමය කියන්නේ මගේ පුද්ගලික අත්දැකීම සාක්ෂිය බෙදා ගැනීම තමයි මෙතනදී වඩාත්ම සාර්ථක ක්‍රමවේදය හැටියට ඈ සඳහන් කරලා තිබෙනවා. நான் சுருக்கத்தை உங்களுக்கு முன்வைப்போமானால் அவர் கூறுகின்றார், எங்களுடைய தனிப்பட்ட ரீதியிலே நாங்கள் தேவனோடு கூட இருக்கக்கூடிய அந்த உறவில் இருக்கக்கூடிய அனுபவங்களை நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்வதன் மூலமாக இதுதான் மிக சிறந்த அளவிலே அங்கு ஊழியத்துக்கான ஒரு சாட்சி அல்லாட்டால் ஊழியத்தை செய்யக்கூடிய அளவிலான ஒரு பெரிய விடயம் என்று அவர் கூறுகின்றார். Yeah, the prophet really says about what is the most effectual, that is testimony of our personal experience. එතන සඳහන් කරන කාරණය තමයි වඩා ඵලදායීම දේ මොකක්ද අපි ඉදිරිපත් කරන්න අපගේ පුද්ගලික අත්දැකීමේ වෙච්ච சாட்சிය තමයි බලවත්ම අවිය බවට අපිට පත් වෙන්න එතනදී. இதன் அடிப்படையிலே இந்த ஊழியத்திலே எங்களுடைய தனிப்பட்ட ரீதியிலே எங்கள் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய அனுபவங்கள் இதுதான் அந்த ஊழியத்திலே சிறந்த சாட்சியாக அமையக்கூடியதாக இருக்கின்றது. மற்றவர்களை நான் ஆதாயப்படுத்துவதற்கு இது சிறந்த வழியாக இருக்கின்றது. Yeah, please remember, the one and most effective way to having our own personal experience is to having good relationship with God. ඒ නිසා අපි මතක තියාගත යුතු දේ තමයි අපේ පුද්ගලික අත්දැකීම අපේ සාක්ෂිය බලවත් වූ එකක් වෙන පිණිස අපිට කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ තමයි දෙවියන් වහන්සේ සමග ප්‍රබල පුද්ගලික සම්බන්ධතාවයකට ගමන් කිරීම. அப்படியானால் எங்களுடைய இந்த வலிமையான சாட்சிகளை அனுபவங்களை நான் அளவனமாக பகிர்ந்து கொள்ளலாம். இதற்கு அதாவது இருக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான விடயம் எனக்கும் இறைவனுக்கும் அல்லாவிட்டால் தேவனோடு கூட எங்கள் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய அந்த உறவு மிக நேர்த்தியான உறவு, நெருங்கிய உறவாக அதை நாங்கள் அதை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். Yeah, please remember, this is what I made a plan when I was a senior pastor in Korean church. ඒ කොරියානු සභාවක ඒ ජේෂ්ඨ දේවගතිවරයෙක් හැටියට සේවය කරන අතරේදී මම සකස් කරන ලද සැලැස්ම තමයි ඔබට දැන් දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. இவர் கொரியா தேசத்திலே இவர் ஒரு மூத்த போதகராக கடமையாற்றுகின்ற பொழுது அவர் ஸ்தாபித்த அல்லாவிட்டால் அவர் மேற்கொண்ட திட்டத்தை இந்த வெளியங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்கின்றார். Although they are attending the church, there has a lot of spiritual level in our church. දැන් මිනිස්සුયો සමාජිකයෝ පල්ලි ආවට ඒගොල්ලන්ගේ ආත්මික තත්ත්වය ගත්තම ඒගොල්ලෝ එක එක ආධ්‍යාත්මික මට්ටම් වල තමයි ඉන්නේ. எங்களுடைய சபையிலே பொதுவுடைய சபையிலே அங்கத்தவர்கள் சபைக்கு தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருந்தாலும் அவருடைய ஆவிக்குரிய நிலையை பார்க்கின்ற பொழுது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஒரு மட்டத்திலே அவர்கள் இருந்தார்கள் என்று கூறப்படுகின்றது. So we call these two level as a believer level, and we call these two disciple level. දැන් මේ පල්ලහැපේන ඒ ස්තර දෙක අපිට ඒ විශ්වාසිකයෙක්ගේ ස්තර දෙකක් නැත්නම් අධිර දෙකක් හැටියට අපිට හඳුනන්න පුළුවන්. ඉහළ ස්තර දෙක අපිට ඒ ගෝලකමේ ස්තර දෙකක් හැටියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. நீங்கள் கீழே பார்க்கின்றீர்கள் அந்த படத்தோடு இருக்கக்கூடிய அந்த கீழே காண்பிக்கின்ற படிகள் இதிலே விசுவாசிகள் என்ற அந்த மட்டத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள்,
பின்புதான் மேலே நோக்கி பார்க்கிற பொழுது சீஷத்துவத்தின் மட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அங்கத்தவர்களே அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. Then I realized that there is the two ways of the sharing our faith with others, with these believers and with these disciples. දැන් ඒ නිසා මේ විශ්වාසිකයන් සමගයි ඒ ගෝලයන් සමගයි උන්වහන්සේගේ වචනේ නැත්නම් අපේ විශ්වාසය බෙදා ගන්නකොට අපිට ක්‍රම දෙකක් අනුගමනය කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ஆகவே இந்த விசுவாசிகள் அதுவனமாக சீஷர்கள் இவர்கள் அடிப்படையிலே இந்த சுவிசேஷ ஊழியத்தை இவர்கள் மூலமாக எப்படி சமுதாயத்துக்கு கொண்டு செல்வது என்று பார்க்கின்ற பொழுது அவர் இரண்டு முறையை இவர்களுக்கு இடையிலாக பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருந்ததா. Yeah, what is the way of Saint Paul shared his belief with others? That is proving the truth. Proof is important for them. දැන් කොහොමද ඒ ශුද්ධ පාවුලතුමා අනිත් මනුෂ්‍යයන්ට ඉදිරිපත් කරේ සත්‍යතාවය පිළිබඳව ඒ ඔප්පු සාක්ෂි එහෙම නැත්නම් සාක්ෂි සාධක ඉදිරිපත් කරමින් සත්‍යතාවය කියන්නේ මේකයි කියලා ඔප්පු කරමින් තමයි ඒ සත්‍යතාවය මනුෂ්‍යයන්ට ඉගැන්වුවේ. இந்த பவுலுடைய ஊழியத்திலே நான் பார்க்கின்ற பொழுது அவர் ஒரு முறையை அவர் கையாண்டதாக நான் பார்க்கிறோம். அப்படி சொன்னால் அவர் நிரூபிக்கக்கூடிய ஆதாரங்களை அவர் என்ன செய்தார் அங்கு காட்டி அதன் அடிப்படையிலே சத்தியத்தை மக்கள் மத்தியிலே கொண்டு சென்றார் என்று நான் பார்க்கிறோம். Yeah, but if our spiritual level is not go to this level, then how can we do our love sharing? How can we share the gospel with others? දැන් අපගේ ආධ්‍යාත්මික මට්ටම ඉහළ ගෝලකමේ මට්ටමකට ගිහිල්ලා නැත්තම් එහෙම නැත්නම් විශ්වාසිකයෙකුගේ සරල මට්ටමේ නම් ඇදහිල්ල විශ්වාසය තිබෙන්නේ එහෙනම් අපි කොහොමද ඒ සත්‍යතාවේ ඒ ආදරය අපි අනිත් අයත් එක්ක බෙදා ගන්න. அப்படியானால் எங்களுடைய இந்த சீஷர்கள் என்ற இந்த மட்டத்திலே இருக்கின்ற பொழுது இந்த நிலையில் இருக்கின்ற பொழுது நாங்கள் இந்த இதை பகிர்ந்து கொள்ளலாமா? இப்படி இல்லாத பட்சத்திலே நாங்கள் அந்த சாதங்களை நாங்கள் செய்யலாம், ஆதாரங்களை காண்பிக்கலாம். ஆனால் நாங்கள் விசுவாசிகளாக இருக்கின்ற பொழுது அப்படியானால் நான் எப்படி இந்த சுவிசேஷத்தை மக்கள் மத்தியிலே கொண்டு செல்வது? In Christ Object Lesson, page 300, we clearly know that what is the best way to share our love, although our spiritual level is only believer or the beginner of the church. දැන් ඒ Christ Object Lesson පොතේ 300 වෙනි පිටු ඉතාම පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තිබෙනවා අපේ ඇදහිල්ල ඉතාම ඉහළ මට්ටමකට ගොඩනැගිලා නොතිබුණත් විශ්වාසිකයෙක්ගේ සරල ඇදහිල්ල තිබෙන කෙනෙක් වුණත් අපි කොහොමද අපේ ඇදහිල්ල අපේ උන්වහන්සේ අපිට දෙන ලද සත්‍යතාවය තව කෙනෙක් එක්ක බෙදා ගන්න කියලා. அப்படியானால் எலிஜி வைட் அம்மையார்கள் கூறுகின்றார்கள் கிரைஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் லெசன் என்ற புத்தகத்திலே நாங்கள் ஒரு விசுவாசிகளாக இருக்கின்ற பொழுது எங்களுடைய விசுவாசத்தின் அடிப்படையில் அங்கே பவுலை போல அல்ல, அல்லாவிட்டால் சீசர்களை போல அல்ல, நான் சாதாரணமாக விசுவாசிகளாக இருக்கின்ற பொழுது நாங்கள் எப்படி சமுதாயத்திற்குள்ளாக இந்த சத்தியத்தை அல்லாவிட்டால் இந்த சுவிசேஷத்தை கொண்டு செல்வது என்பது குறித்து அவர் கூறுகின்றார் இங்கு விவரமாக. We need to speak of the precious chapters in our experience. අපි අපගේ අත්දැකීමේ තියෙන ඒ සුවිශේෂී වටිනා පරිච්ඡේද පිළිබඳව අපි කතා කළ යුතු වෙමු. அப்படியானால் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே இருக்கக்கூடிய அனுபவத்தின் அந்த அதிகாரங்களை நாங்கள் மக்கள் மத்தியிலே பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும், இதை குறித்து பேச வேண்டும் என்று அவர் கூறுகின்றார். Yes, such a testimony will have an influence upon others. එවැනි සාක්ෂියක් අනිත් අය මත බලපෑම ඇති කරන්නා වූ දෙයක් බවට පත් වෙන්නේ. இப்படியாப்பட்ட சாட்சிகள் அந்த அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்கின்ற பொழுது இதன் அடிப்படையிலே மற்ற மக்கள் மத்தியிலே ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக அது அமையும் என்று கூறுகின்றார். Then we can find what is the importance of pastor having the personal experience, testimony. What is the importance? දැන් ඒ නිසා අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මොකද්ද වැදගත්කම මේ පුද්ගලික අත්දැකීම බෙදා ගැනීම. அப்படியானால் அதன் அடிப்படையிலே நாங்கள் தனிப்பட்ட இதிலே அனுபவங்களை நான் பகிர்ந்து கொள்கின்ற பொழுது சாட்சியை பகிர்ந்து கொள்கின்ற பொழுது அதன் அடிப்படை தாக்கத்தை நாங்கள் அது என்னவென்று நாங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Yeah, listen very carefully. No more effective means can be employed for winning soul to Christ. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මේක ඊටාම උනන්දුවෙන් යහුම්කම් දෙන්න. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වෙනුවෙන් ආත්ම දිනා ගැනීමට මීට වඩා ප්‍රතිඵලදායි ඵලදායි ක්‍රමයක් නැත්තේ කියලා සඳහන් කරනවා. ஆகவே நான் விசுவாசிகள் என்ற மட்டத்தில் இருக்கின்ற பொழுது எங்களுடைய சாட்சி நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்கின்ற இந்த அனுபவங்கள் இதை தவிர வேற எந்த விதமான ஒரு அணுகுமுறையும் ஆத்துமாக்களை ஆதாயப்படுத்துவதற்கு இல்லை என்று
அவர் மிக ஆணித்தரமாக அவர் கூறக்கூடியதாக இருக்கின்றது. Yeah, so through the disciple training, we can share our love with the method of proof. But if we are still in this place, spiritual level, then what is most effective way is the personal testimony. දැන් අපිට ඒ ගෝලයන් බිහි කිරීම නැත්නම් පුහුණු කිරීමේ වැඩපිළිවෙලකදී අපිට ඉහළ මට්ටමේ අය සමග නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් කොහොමද මේ සත්‍යතාවය ඔප්පු සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරලා මිනිස්සුන්ට හේතු ගන්නන සුළු ආකාරයෙන් ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. නමුත් ඊටාම ප්‍රාථමික සරල දෙයක් තියෙන සමාජිකයෙක් වුණත් අපිට පුහුණු කරන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ ජීවන අත්දැකීමේ ඒ සාක්ෂිය බෙදා ගැනීම හරහා சாட்சி தரமின் உன்வான்சே வெතර மனுஷன் ගෙනෙන්න. அந்த disciple training அல்லாவிட்டால் இந்த சீஷத்துவத்திலே பயிற்றுவிக்கின்ற அந்த விடயத்திலே இவர்களை பயிற்றுவிக்கின்ற பொழுது சில வேளையில எங்களுக்கு இந்த மேலே இந்த சீஷத்துவத்திற்கு அடிப்படையில் கூடிய அந்த மட்டத்தில் நான் இல்லாமல் இருக்கலாம், சாதாரண ஒரு விசுவாசிகளாக இருக்கலாம். ஆகவே இதை நாங்கள் அடிப்படையாக கொண்டு அவர்களை எந்தெந்த விதத்திலே பயன்படுத்தாமல் நான் அறிந்து விசேஷமாக நாங்கள் இந்த சாட்சி பகிர்வதற்கு அல்லாவிட்டால் நிரூபிக்கக்கூடிய ஆதாரங்களை காண்பிக்கக்கூடிய அளவுக்கு நாங்கள் அங்கத்தவர்களை என்ன செய்யலாம், இந்த ஊழியத்திலே பயன்படுத்தலாம் என்று கூறுகின்றார். And the next level, third level will be cultivate the spiritual interest. Then ඊළඟ පියවර තමයි ඒ ආධ්‍යාත්මික උනන්දුවක් රෝපණය කිරීම, වැවීම නැත්නම් වර්ධනය කිරීම. மூன்றாவது படி என்னன்னு சொன்னால் அந்த நாங்கள் பார்த்த அந்த மூன்றாவது அந்த படியிலே நாங்கள் பார்க்கின்றோம் இந்த கல்டிவேட்டட் நாங்கள் கூறுவோம் அந்த விதைக்கக்கூடிய அந்த விதையை இவனமாக வளர செய்வது, ஆவிக்குரிய ரீதியிலே வளர செய்வது என்பது முக்கியமானதாக இருக்கின்றது. Nowadays, most of the SDA church, we are very strong. We have a very strong point when we do the prepare and plant. But cultivate is most weak point for all of the SDA church members. දැන් අපේ සියලු Seventh Day Adventist සමාජිකයන් දිහා බලනකොට ඒගොල්ලන්ගේ සේවා කටයුතු දිහා බලනකොට අපි තාමත් සාර්ථකව මේ සූදානම් වීමේ පියවර පළවෙනි පියවර කරනවා. ඒ වගේම පැලකිරීමේ දෙවෙනි පියවර කරනවා. හැබැයි අපේ දුර්වලම ස්ථානයක් තමයි මේ තුන්වෙනි පියවර. ඒ කියන්නේ ආධ්‍යාත්මික උනන්දුවක් ඇති කිරීම, මනුෂ්‍යයාගේ සිත තුළ සිද්ධ කිරීම අපි ඊටාම දුර්වලව සිටිනවා. ஆகவே நாங்கள் இந்த நடவடிக்கையில் அல்லாவிட்டால் அந்த ஊழிய திட்டத்தில் நாங்கள் கணசெல்கின்ற பொழுது முதலே நாங்கள் அந்த இடத்தை பண்படுத்தி அதை சீர்படுத்தி என்ற விடயம் அதுவண்ணமாக இந்த விதைகளை நடுதல் இந்த படிமுறைகளை நாங்கள் ஊழிய சுவிசேஷத்திலே நாங்கள் முன்வைக்கின்றோம். அதை நாங்கள் செய்யக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஆனால் நாங்கள் மிகவும் பெருவினப்படக்கூடிய விடயம் என்று சொன்னால் இந்த மூன்றாவது விடயம், அதாவது இந்த விதைக்கப்பட்ட விதைகளை வளர்ப்பதில் இருக்கக்கூடிய சிரமங்கள், அதை நாங்கள் ஒழுங்கான முறையில் மேற்கொள்ளாது எங்களுடைய ஒரு பெருவினமாக இருக்கிறது நாங்கள் பார்க்கிறோம். Our textbook says that this is one of the longest and most labor intensive part of the disciple making progress. Then අපගේ ඒ අච්චුපදේ සඳහන් කරලා තියෙන අපේ සඳහන් කරලා තිබෙන්නේ මේක තමයි දීර්ඝතම වයින් එකක්. ඒ වගේම ගොඩාක් මහන්සි වෙලා කරන්න ඕන ඒ ගෝලයන් බිහි කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ ගොඩාක් අපේ අවධානය දෙමින් වෙහෙස වෙලා කරන්න ඕන පියවර හැටියට සඳහන් කරන්නේ මේ පියවර. ஆகவே இந்த காரணத்தை குறித்து அந்த எங்களுடைய புத்தகத்திலே குறிப்பிடப்படுகின்ற காரணம் என்ன சொன்னால் நாங்கள் இதற்கு சற்று அதிகமாக நேரம் எடுத்து அது மாத்திரமல்ல அதிக பிரயாசத்துடன் நாங்கள் இந்த திட்டத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும். அதாவது இந்த சீஷத்துவத்தை அவர்களை பயிற்சிக்கும் முகமாக மேற்கொள்ளக்கூடிய திட்டத்திலே இதற்கு நாங்கள் அதிகமாக நேரம் எடுத்து அதிகமான பிரயாசத்தோடு நாங்கள் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டிய விடயம் என்று நாங்கள் பார்க்கிறோம். In this step, we have to teach them full message of the Bible studies with the mind of friendship, guidance, and the spiritual support. මේ අධ්‍යයනයේදී ඒ ශුද්ධ බයිබල් පාඩම් හරහා අපේ සම්පූර්ණ පණිවිඩය මේ අයට ඉගැන්විය යුතු වෙනවා. ඒ මිත්‍රත්වය හරහා, මාර්ගෝපදේශත්වය හරහා සහ ආධ්‍යාත්මික උපකාර හරහා අපි මේක ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ. ஆனால் நாங்கள் இந்த சீஷத்துவத்தை, அதாவது சீஷத்துவத்துக்காக பயிற்றுவிக்கின்ற பணியிலே நாங்கள் எப்படி இதை நான் நடைமுறைப்படுத்தலாம் என்று சொன்னால் அந்த முழு சத்தியத்தை நாங்கள் போதிப்பது, அது மூலமாக வேத பாடங்களை கற்றுக் கொடுத்தல் மூலமாக இதன் அடிப்படையிலே நண்பர்களை நாங்கள் ஏற்படுத்தி கொண்டு அவர்களுக்கு நல்ல ஒரு வழிகாட்டலாக நாங்கள் இருந்து அது மாத்திரமல்ல ஆவிக்குரிய உதவிகளோடு நாங்கள் செய்யலாம் இந்த காரியங்களை அவர் மத்தியிலே மேற்கொள்ளலாம். So if we did not give the full message of the Bible study, then they can be baptized. But there is another big way of backslide. දැන් අපි බයිබල් පාඩම් හරහා සම්පූර්ණ පණිවිඩය අපි එයාට දෙන්න නැතුවත්
අපිට ඒගොල්ලන්ව බෞතිස්ම කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. නමුත් එවැනි අවස්ථාවකදී පසුබට වීමේ හැකියාව අති විශාලව තිබෙනවා. சில வேளையிலே நாங்கள் அவர்களுக்கு இந்த முழுமையான வேதாந்த சத்தியத்தை கற்றுக் கொடுக்காமலும் எங்களால் ஞானஸ்தானம் கொடுக்கலாம், நிச்சயமாக செய்யலாம். ஆனால் அப்படி ஞானஸ்தானம் கொடுக்கின்ற பொழுது காலப்போக்கிலே அந்த சபையில் இருக்கக்கூடிய விசுவாசிகள் மிக பெரிய அளவிலாக பின்வாங்கி போகக்கூடிய சந்தர்ப்பம் சூழ்நிலை ஏற்படக்கூடியதாக இருக்கும். Yeah, Satan really want to deceive our people inside of the church with these three questions. Deceive. අපිට සාතන් මේ ප්‍රශ්න තුනෙන් අපේ සභා සමාජිකයන්ව මුලා කරන්න උත්සාහ කරනවා. சில வேளையிலே எங்களுடைய விசுவாசிகளை இந்த அப்படிப்பட்ட 3 கேள்விகளை அடிப்படையாக கொண்டு எங்களுடைய சபை விசுவாசிகளை அவருடைய விசுவாசத்திலிருந்து அவன் வீழ்த்துவதற்கு சாத்தான் முயற்சி செய்யலாம். This is the first barricade. Just believing is okay. Then why we should believe Jesus? A Muslim or the Buddhism is okay. Why? Then why should we believe Jesus? That is the first banner. පළවෙනි බාධකය තමයි සාතන් සමාජිකයන්ගේ ඔළුවේ ඇති කරන්නේ. දැන් විශ්වාස කරනවානේ, යමක් විශ්වාස කරන යම් හෝ ඇදහිල්ලක් අපේ ජීවිතයේ තිබෙනවා නම් ඒක ප්‍රමාණවත්. ජේසුස් වහන්සේවම විශ්වාස කරන්න ඕනේද? ඇයි බෞද්ධයෝ එතකොට වැරදිද? හින්දු අනිත් ආගම් වල අය වැරදිද? එහෙනම් ජේසුස් වහන්සේම ඕනද? சில வேளையிலே சாத்தான் கனமாக சந்தேகமான கேள்விகளை கொண்டு வருவான். நாங்கள் சத்தியங்களை போதிக்கின்ற பொழுது ஏன் நாங்கள் மற்ற விசுவாசிகளைப் போல மற்றளவிட்டால் மதங்களைப் போல நாங்கள் சாதாரணமாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது, நம்ப முடியாது, ஏன் நாங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நம்ப வேண்டுமா என்ற கேள்வியை அங்கு எழுப்புவான். Please remember, this question will be served that only we can teach our church member about the gospel. දැන් මේ ප්‍රශ්නයම අපිට ප්‍රමාණවත් වෙනවා අපේ සමාජිකයන්ට මේ සුභාරංශිය පිළිබඳ හරියට ඒගොල්ලන්ට ඒත්තු ගන්නවන්න. ஆகவே இந்த ஒரு கேள்வி மாத்திரம் போதும் எங்களுடைய இந்த சுவிசேஷ இந்த சத்தியத்தை எங்களுடைய மற்ற அல்லாவிட்டால் புதிதாக வரக்கூடிய அங்கத்தவர்களுக்கு போதிப்பதற்கு. This is the second Satan's question. Yeah, barricade our face to Jesus. දැන් මේ තමයි දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ. ජේසුස් වහන්සේ කෙරෙහි යන්නව ගමනේදී අපිව බාධාවට ලක් කරන්නව සාතන්ගේ දෙවෙනි ஆண்டவராகிய ප්‍රශ්නේ. இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட நான் பயணத்தை மேற்கொள்கின்ற பொழுது சாத்தான் கொண்டு வருகின்ற இரண்டாவது கேள்வி இதுவாக இருக்கின்றது. Yeah, Satan deceives us. Just believing in Jesus is okay, but why we have to go to Seventh-day Adventist Church? දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි සාතන් අහන්නේ ජේසුස් වහන්සේ විශ්වාස කළාම ප්‍රමාණවත් Seventh Day Adventist සභාවටම යන්න ඕනේද? நாங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவானவரை நம்பி அவரை ஏற்றுக்கொண்டால் அது போதும். அதற்காக நாங்கள் செவன்த் அட்வென்டிஸ்ட் திருச்சபைக்கு நாங்கள் போக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஏன் போக வேண்டும் என்று அவர் கேட்கலாம். The question will be solved only we can teach the church member about the Bible prophecy. දැන් මේක අපිට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා ඒ සුද්ධ බයිබලයේ අනාගත වාක්‍ය ඉගෙනීමේ අවස්ථාවක් කරගන්න. இந்த கேள்விக்கான பதிலை கொடுப்பதற்கு எங்கள் வேதாந்தத்தில் இருக்கக்கூடிய தீர்க்கதரிசன வசனங்களை அவர்களுக்கு ஆதாரமாக கொண்டு இதன் அடிப்படையில் அவர்களுக்கு சத்தியங்களை கற்றுக் கொடுக்கலாம். We are chosen by God not for the salvation but for the mission. එනිසා උන්වහන්සේ අපිව තෝරාගෙන තිබෙන්නේ ඒ ගැලවීමට විතරක් නෙමෙයි අපිට විශේෂ මෙහෙවරක්. අපිට මේ ගැලවීමේ කතාව ඇතුලේ විශේෂ කොටසක් පැවරිලා තියෙනවා කියන කාරණේ උගන්වන්න ඕනේ. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவானவர் எங்களை அழைத்தது எங்களுடைய ரட்சிப்புக்காக மாத்திரமல்ல, இந்த ரட்சிப்பின் திட்டத்திலே நாங்கள் ஊழியத்துக்கு கடைப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம், ஊழியம் செய்கிறவர்களாக இருக்கிறோம் என்பதை புரிந்து கொள்ளும் முகமாகவும் நாங்கள் And அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். this is the third question from Satan. Okay, just the SDA church, attending the SDA church is okay, but why we need character development? සාධනාන තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ තුන්වෙනි බාධකය ඉදිරිපත් කරන්නට යනවා. ඇඩ්වෙන්ටිස් කෙනෙක් වුණාම ඇති අපේ චරිතය ඇත්තටම වර්ධනය වෙන්න ඕනේ නැද්ද කියලා. சில வேளையிலே சாத்தான் கொண்டு வருகின்ற மூன்றாவது கேள்வி என்ன சொன்னால், நாங்கள் அட்வென்டிஸ்டான அங்கத்தவர்களாக மாத்திரமானால் போதாதா, ஏன் எங்களுடைய குணாதிசயங்களே மாற்றம் ஏற்பட வேண்டும், ஏன் இதிலே வளர்ச்சி காணப்பட வேண்டும் என்ற கேள்வியை கேட்கலாம். Yeah, we can answer this question only we can learn what is our final mission. දැන් මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න අපිට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ අපේ අවසාන මෙහෙවර මොකක්ද කියලා අපි සාකච්ඡා කරන இந்த අවස්ථාවේදී. கேள்விக்கான பதில் எங்களுடைய கடைசி ஊழிய நோக்கு என்ன என்ற இந்த சத்தியத்தை கற்பிப்பதன் மூலமாக நாங்கள் இதற்கான பதிலை நாங்கள் அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கலாம். But yeah, when you think, oh, Pastor, still me, I don't have this question, the clear answer, but don't worry.
සමහර ඔබ කියනකොට පාස් අයියෝ මට තාම මේ ප්‍රශ්නට හරි උත්තරයක් නැහැ කියලා. නමුත් ඒක ගැන කරදර වෙන්න சில එපா. வேளையிலே நீங்கள் சிந்திக்கலாம் மாப்போதிலே எனக்கும் இப்படியாப்பட்ட கேள்விகளுக்கான சரியான பதில் கிடைக்கவில்லை என்று சிந்திக்கலாம். அதை குறித்து நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம். Yeah, thank you for God, because we have writings of Ellen White, so we can learn what is the gospel through the step to Christ. And yeah. දැන් අපි උන්වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. මොකද හේතුව උන්වහන්සේ අපිට විශේෂ වරප්‍රසාදයක් දීලා තිබෙන එලන් ජී වයිට් සහෝදරයාගේ ලියවිලි හරහා මේ සුභාරංචි පිළිබඳ විවිධ පැතිකඩ අවබෝධ කරගන්න පිණිස. ஆண்டவரா நாங்கள் தேவனுக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்த வேண்டும். காரணம் சொன்னால் எங்களுக்கு இந்த வைட் அம்மையார் மூலமாக கொடுக்கப்பட்ட தீர்க்க வசனங்களுக்கு காரணம் சொன்னால் இது எங்களுக்கு இந்த சத்தியங்களை இன்னும் அதிகமாக புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு வழியை காண்பிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. And then we can find the best answer to the Satan's second question when we read the great controversy between good and evil. අපිට පළවෙනි ප්‍රශ්නයට ඒ පිරිපුන් මඟ පොතේ උත්තර හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සාතන්ගේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නයට අපිට හොඳ උත්තර ඒ මහා අරගලය යහපත හා නපුර අතර තිබෙන මහා සටන ගැන කියවෙන මහා අරගලයේ මහත් බලාපොරොත්තු පොතෙන් අපිට උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. அப்படியானால் இது முதலாவது கேள்விக்கு வனமாக நாங்கள் சிஸ்டர் வைட் அம்மையார் புத்தகங்களை நான் பார்க்கின்ற பொழுது கர்த்தருக்கு வழி என்ற புத்தகத்தை நான் பார்க்கிறோம். அதே வனமாக இரண்டாவது கேள்விக்கு ஆன பதிலுக்காக நாங்கள் இந்த மாபெரும் ஆன்மீக போராட்டம் என்ற புத்தகத்திலே இந்த போராட்டத்தை குறித்து கிறிஸ்துவுக்கு இருக்கக்கூடிய போராட்டத்தின் சத்தியங்கள் குறித்து கற்பிக்க இந்த புத்தகங்களை பயன்படுத்தலாம். And we can get the second question number 3 only through we can read Christ object lesson and the sort of mountains of blessings. දැන් ඒ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නයට උත්තර අපිට ක්‍රයිස් ඔබ්ජෙක්ට් ලෙසන් නැත්නම් ඒ කන්දෝඩ දේශනා පිළිබඳ ලියවිච්ච පොත හරහා අපිට මේ සම්බන්ධව සාතන්ගේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නට උත්තරේ හොයාගන්න පුළුවන්. அதாவது அந்த மூன்றாவது கேள்விக்கான பதில் அந்த கிரைஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் லெசன் என்ற புத்தகத்தில் நமக்கு மலை பிரசங்கம் என்ற புத்தகத்திலிருந்து நாங்கள் பதில்களை அங்கு கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும். Yeah. We have the best way to answer the number 3 question only because we can read the writings of Ellen White. This quotation. දැන් මේ විශේෂ ප්‍රකාශ අපිට ඒ සාතන්ගේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නයට අපිට හොඳ උත්තරයක් හොයාගන්න පුළුවන්. මොකද අපි එලන් ජී වයිට් සහෝදරියගේ ප්‍රකාශ කියවන නිසා. நாங்கள் ஆகவே இப்படியாப்பட்ட கேள்விகளுக்கு நாங்கள் சிறந்த பதிலை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்க முக்கியமான காரணம், அதாவது நாங்கள் கொடுக்க வேண்டுமானால் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும், இந்த வைட் அம்மையார் புத்தகங்களை நாங்கள் அதிகமாக வாசிக்க வேண்டியதாக இருக்கின்றது. Yeah, there is nothing that Christ desires so much as an agent who will represent to the world, that is his spirit and his character. ඒ සඳහන් කරලා තිබෙනවා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඒ උන්වහන්සේගේ නියෝජිතයන් හැටියට උන්වහන්සේගේ ඒජන්තවරුන් හැටියට සිටින අයගෙන් මීට වඩා දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ මේ ලෝකයට නිරූපණය කරන්න. මොකක්ද ඒ දේ උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? උන්වහන්සේගේ ආත්මය නැත්නම් උන්වහන්සේගේ ආධ්‍යාත්මය සහ චරිතය කියලා. ஆகவே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையின் அதேமாக அவருடைய குணாதிசயம் என்ன என்பதை காண்பிப்பதிலே இது மேன்மையான பங்கு தங்கி இருக்கின்றதாம். இதுதான் அங்கு மிக மிக மேன்மையாக இருக்கின்றது சத்தியங்களை மக்கள் மத்தியிலே கொண்டு செல்வதற்கு. Nowadays many young people in Korea also and US and all the developing country, they go to the backslide only because they didn't have a enough answer of these 3 questions. දැන් ඇමරිකාවේ වෙන්න පුළුවන්, කොරියාවේ වෙන්න බොහෝ රටවල් වල මේ වෙනකොට පසුබඩ වෙන තරුණ තරුණයන් අති විශාල වශයෙන් වැඩි වේගන යනවා. මක්නිසාද මේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට මේ සාතන් ඔවුන්ට ඉදිරිපත් කරන ප්‍රශ්නෙට ඔවුන්ට හරි උත්තරයක් නොලැබීම නිසා. அங்கு கொரியா தேசத்திலும் அதேமாக அமெரிக்கா நாடுகள் மற்றும் இதே போல இன்னும் வளர்ச்சி அடைந்த நாடுகளிலே அநேக வாலிப பிள்ளைகள் அங்கு பின்வாங்கி செல்வதற்கான காரணம் என்னவென்று சொன்னால் அவர்களுக்கு இப்படியாப்பட்ட அந்த மூன்றாவது சாத்தான் அதாவது கொண்டு வந்த மூன்றாவது கேள்விக்கான சரியான பதில் கிடைக்காத பட்சத்திலே அவர் பின்வாங்கி போகின்றார்கள். Yes, I truly say this is so difficult, but we have to do this because when we preach the full gospel, full Bible truths, then we can get the clear answer when Satan asks for us. ඒ නිසා අපි බයිබලයේ තියෙන සම්පූර්ණ සත්‍යතාවය අපි ඉගෙන ගත්තාම අපි මේකේ සම්පූර්ණ සත්‍යතාවය තේරුම් ගන්නකොට මේ සාතන් අහන ප්‍රශ්නවලට අපිට නිශ්චිත සුදුසු ඍජු පිළිතුරු දෙන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ஆகவே வேதாந்தத்தில் கூடிய இந்த முழு சத்தியத்தையும் நான் சிறந்த முறையில் கற்றுக்கொள்கின்ற பொழுது அவை அறிந்திருக்கின்ற பொழுது இப்படியாப்பட்ட சாத்தான் மூலமாக கொண்டு வரக்கூடிய கேள்விகளுக்கான பதிலை நாங்கள் நேர்த்தியான முறையிலே நாங்கள் செய்யலாம். And finally, the 5th step is harvest, decision and baptism.
දැන් අපි ඒ හතරවෙනි පියවර තමයි ඒ අස්වැනු නෙලීම නැත්නම් තීරණ ගැනීම සහ බෞතිස්මය. நான்காவது படி, அதாவது நான்காவது படிமுறையில் நாம் பார்க்கிறோம் அறுவடை செய்தல். அது வேணுமாக அவர்களை ஒரு தீர்மானத்துக்குள்ளாக நாங்கள் கொண்டு செல்லுதல், அந்த தீர்மானத்தை சிறந்த முறையில் மேற்கொள்ள செய்தல், மேலே கூறப்படுகிற தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் ஞானஸ்தானம் பெற செய்தல். இதுதான் நான்காவது படியாக இருக்கின்றது. Please remember, full grown wheat is only a blessing when someone gathered the harvest. දැන් මතක තබා ගන්න මේක අති විශේෂ කාරණයක්. ඒ සම්පූර්ණයෙන් වැඩුණා තිරිඟු කරලක සැබෑ ආශිර්වාදය ලැබෙන්නේ කවුරු හරි ඒ වැඩිච්ච තිරිඟු කරල நெலாகத்தொத் வித்தராய். ஆகவே இந்த வளர்ந்த கதிர்களிலிருந்து எங்களுக்கு முழு தானியத்தை நான் பெற வேண்டுமானால், இந்த யாராவது இந்த அறுவடை பெற வேண்டுமானால் அது நன்றாக வளர்ந்திருக்கக்கூடிய ஒரு தானியமாக இருக்க வேண்டும். அதன் அடிப்படையில் தான் எங்களுக்கு நல்ல அறுவடையை நான் பெற்றுக்கொள்ளலாம். So important things about the harvest is timing, getting timing. දැන් මේ අස්වනු නෙලීමේ ඉතා විශේෂ දෙයක් තමයි ඒ හරි වෙලාවට මේ අස්වැන්න නෙලීම. அதாவது இந்த அறுவடை செய்கின்ற பொழுது எங்களுக்கு தெரியும், அதாவது இதில் கூறப்படுகின்றது அந்த சரியான நேரம் எது இந்த அறுவடைக்கான நேரம் என்பதை நான் புரிந்திருப்பது இதன் முக்கியமான நோக்கமாக இருக்க வேண்டும். What is the meaning of this timing? We know that there is a time for hurry up, but there is a time for waiting. දැන් අපි කොහොමද මේක හරියටම දැනගන්නේ? කොයි සමහර වෙලාවට අපි කුමනට ක්‍රියා කරන්න ඕනේ, සමහර වෙලාවට අපි ඉවසීමෙන් යුක්තව බලාගෙන ඉන්න ඕනේ ඒ නිවැරදි වෙලාව වෙනකම්. இந்த காலத்தை அல்லாவிட்டால் அந்த நேரத்தை, சரியான நேரத்தை நாங்கள் எப்படி புரிந்து கொள்வது? இதிலே இரண்டு சந்தர்ப்பங்கள், அதாவது நாங்கள் மிகவும் சீக்கிரமாக நடைமுறைப்படுத்த வேண்டிய சில காரியங்கள் இருக்கின்றன, இல்லாவிட்டால் நாங்கள் பொறுத்திருந்து செய்ய வேண்டிய சில விடயங்கள் இருக்கின்றன. So Mark chapter 4 is teaching about the importance of timing. As soon as the corn is ripe, he put the sickle to it because the harvest has come. මාර්තුමාගේ සුවිශේෂයේ 4වෙනි පරිච්ඡේදයේ 29වෙනි පදේ උන්වහන්සේගේ වචනය සඳහන් කරනවා ඒ තිරිඟු වැඩුණාම ඒ නියම ස්වභාවයට පැමිණියාම ඒ අස්වැන්නට සූදානම් වෙන මොහොතේදී ඔහු දාකැත්ත යොදා ඒ අස්වැන්න නෙලා ගන්නවා. මක්නිසාද අස්වැන්න නෙලීමේ කාලය පැමිණ තිබෙනවායි කිය. லூக்கா 4ஆம் அதிகாரம் 29 வசனத்திலே அங்கு நான் வாசிக்கிறோம், அந்த கதிர் விட்ட பொழுது, அல்லாவிட்டால் கதிர் நன்றாக வளர்ந்திருக்கின்ற பொழுது மிக சீக்கிரமாக அதை அறுக்கும்படியாக அந்த அறுவாள் வைக்கப்படுகிறது என்று கூறப்படுகிறது. காரணம் சொன்னால் அந்த கதிர் இப்பொழுது ஆயத்தமாக இருக்கின்றது அறுவடை செய்வதற்காக. Yeah, so please remember, the harvest is not for all men. Someone need to be have a waiting, not hurry up, and the other we have to hurry up for their harvest. දැන් ඒ නිසා මේ අස්වැන්න නෙලීම කියනකොට හැම අස්වැන්නම එක විදිය නෙමෙයි. සමහර අස්වැන්නු අපි ඒ ඉක්මනටම නෙලා ගන්න ඕනේ. තවත් අස්වැන්නු තිබෙනවා ඒක පීදිලා හරියට එනකන් අපි බලාගෙන ඉන්න ඕනේ නියම වෙලාව වෙනකන්. ஆகவே இந்த அறுவடை செய்கின்ற பொழுது எல்லாம் அறுவடையும் நான் ஒரே நேரத்தில் செய்வதல்ல, அதன் காலத்தை பார்த்து எது இப்பொழுது அறுப்பதற்கு இலகு, அதாவது ஆயத்தமாக இருக்கின்றது என்று பார்த்து அது உடனடியாக நான் அறுவடை செய்ய வேண்டும். பின்பதாக பொறுத்திருந்து மற்றதை நன்றாக வளர செய்து அதை அறுவடை செய்ய வேண்டும். And then we can find the two ways of harvest. One is public evangelism setting, and the other is done by small group evangelism setting. දැන් අපි අස්වැන්නු නෙලීමේ ක්‍රම දෙකක් තිබෙනවා. එකක් තමයි ප්‍රසිද්ධ ඉවැන්ජලිස්ට් රැස්වීමක් කරා අපිට අස්වැන්නු නෙලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දෙවෙනි ක්‍රමය තමයි කුඩා කණ්ඩායම් ඉවැන්ජලිස්ට් පසුබිමක් කරා අපිට අස්වැන්නු නෙලන්න පුළුවන්. ஆனால் இந்த நாள் அறுவடையை மேற்கொள்ளக்கூடிய இரண்டு வழிமுறைகள் இருக்கின்றன. அதில் ஒன்று, நான் சுவிசேஷ கூட்டங்களை செய்வதன் மூலமாக அறுவடை செய்யலாம். அடுத்தாக இந்த சிறு குழு கூட்டங்கள் செய்வதன் மூலமாக நான் அறுவடை செய்யலாம். Until now we have learned what is the importance of having 5 steps and compare with the Christ method alone. මම හිතනවා මේ වෙනකොට අපි ඒ පියවර පහේ වැදගත්කම සහ ඒ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ක්‍රමවේදයෙන් පමණක්ම සාර්ථක වෙන්නේ කොහොමද කියන එක සාකච්ඡා කෙරුවා කියලා. ஆகவே நான் விசுவாசிக்கிற இந்த நேரத்திலே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவானுடைய ஊழியத்திற்கான நோக்க திட்டம் என்னவாக இருந்தது, பின்பதாக நாங்கள் முன்வைக்கக்கூடிய இந்த 5 திட்டங்களையும் அங்கு ஒன்றிணைத்து
அதன் அடிப்படையில் இவனமாக இந்த 5 படிமுறைகளிலே நான் ஊழியத்தை செய்யலாம் என்பதை குறித்து நான் கற்றுக்கொண்டோம் என்று விசுவாசிக்கிறேன். Yeah, actually our attention is fair on the harvest, but in other case we have to follow these 5 steps. That is most important. නෑන අපේ සාමාන්‍යයෙන් අවධානය කෙලින්ම යන්නේ 4 වෙනි පියවර ඵල නෙලා ගැනීමේ කොටසට වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ සෑම පියවර පහේ පස් පියවරම ඊටාම වැදගත් වෙනවා. අපි ඊටාම සාර්ථක අස්වැන්න නෙලීමේ සම්පූර්ණ ක්‍රියාවලියක් ඉෂ්ට කරන පිණිස. ஆகவே எங்களுடைய நோக்கு ஊழியத்தின் பிரதான நோக்கு அறுவடையாக இருந்தாலும் கூட இதன் அடிப்படையிலே நாங்கள் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டிய அளவற்றால் நாங்கள் செயற்படுத்தக்கூடிய இந்த 5 விடயங்களும் மிக மிக முக்கியமானது. இவன் பண்படுத்த வேண்டும் என்று நான் கற்றுக்கொண்ட இந்த 5 விடயங்களும் முக்கியமானது இந்த ஊழிய பணியை நிறைவேற்றி செய்வதற்கு. Yeah, and finally we are conclude that the 5 steps will be the preserve the harvest. දැන් ඒ නිසා අපි මේ පස්වෙනි පියවර අපි මේ අවසන් පියවර අපි එකෙන් අවසන් කරන්න අවශ්‍යයි. මේ පස්වෙනි පියවර තමයි අපි නෙලා ගන්න ලද අස්වැන්න අපි දැන් ආරක්ෂා කර ගන්න ඕනේ. பின்பதாக இந்த 5வது படிமுறையிலே நாங்கள் அந்த ஊழியத்தை நான் நிறைவு செய்ய வேண்டும். அப்படியான சொன்னால் நாங்கள் இந்த அறுவடை செய்து கொண்ட இந்த தானியங்களை அல்லாட்ட அறுவடை செய்து கொண்ட ஆத்துமாக்களை ஆதாயப்படுத்திக் கொண்ட ஆத்துமாக்களை நாங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும். Yeah, Ellen White clearly says many times we must teach a newly baptized church member how to labor for souls. දැන් එලන්චි වයිට් සහෝදරිය අපිට සඳහන් කරනවා අපි අනිවාර්යයෙන්ම උගන්වන්න ඕන කියලා අලුතෙන් බෞතිස්ම වෙච්ච සභා සමාජිකයන්ට අලුත් අනිත් ආත්ම වෙනුවෙන් වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ஆகவே வைட் அம்மையார் மிக ஆணித்தரமாக கூறக்கூடிய விடயம் என்னன்னு சொன்னால் அவர்கள் சபை விசுவாசிகளிடத்தில் கூறுகின்ற விடயம் என்ன சொன்னால் புதிதாக ஞானஸ்தானம் பெற்றவர்களே அவர்களை இந்த ஆத்மா ஆதாயப்படுத்துவதற்காக நாங்கள் அவர்களை பயிற்றுவிக்க வேண்டும் என்று அவர் மிகவும் கூறுகின்றார். அதாவது புதிதாக ஞானஸ்தானம் எடுத்த அங்கத்தவர்களே நாங்கள் அவர்களை பயிற்றுவிக்க வேண்டும் ஆத்மாக்களை ஆதாயப்படுத்தும் மூலமாக. And yesterday we already discussed that what is the church and what is mission. දැන් අපි ඊයේ දවසේදී සාකච්ඡා කළා சபாව කියන්නේ මොකද්ද? ඒ වගේම සභාවේ මෙහෙවර මොකද්ද කියලා. நேற்றைய தினத்திலே இந்த சபை என்ன என்றால் என்ன, பின்பதாக சபையின் ஊழியம் என்றால் என்ன என்பதை குறித்து நாங்கள் கலந்து ஆலோசித்தோம். Whether they got baptized or not, whether they attending church or not, we depreciate our whole church member with these 4 groups. දැන් බෞද්ධිස්ම වෙලාද නැද්ද? සභාවට එනවද නැද්ද කියන සාධක මත අපේ සමස්ත සමාජිකත්වය කොටස් 4කට බෙදා ගන්න හැටි අපි ඊයේ සාකච්ඡා කළා. நேற்றைய தினத்திலே இவர்கள் ஞானஸ்தானம் பெற்றிருந்தாலும் பெற்றிராவிட்டாலும் சபை அங்கத்தவர்களாக இருந்தாலும் கூட சபை அங்கத்தவர்கள் இல்லாவிட்டாலும் கூட இவர்கள் எல்லோரும் எப்படி ஒன்றாக நாங்கள் அவர்களை கணிப்பிலே வைக்க வேண்டும் என்பதை குறித்து நான் நேற்று தினத்திலே கற்றுக்கொண்டோம். A baptized member group, non-baptized member group, retention target group and evangelism target group. ඒ බෞද්ධිස්ම වෙච්ච සමාජිකයන්ගේ ඒ ක්‍රියාකාරී සමාජිකයෝ ඒ වගේම බෞද්ධිස්ම සමාජිකයන්ගේ අක්‍රිය නැත්තම් සමාන සභාවට එන නමුත් බෞද්ධිස්ම නොවෙච්ච අය ඒ වගේම ඒ නැති වූ බැටළුවන් නැත්තම් අපි රැකබලා ගත යුතු රඳවා ගත යුතු කණ්ඩායම සහ අපි සමාජිකයන් කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන කණ්ඩායම කියන කණ්ඩායම අතර அது இந்த 4 குழுக்களும் ஞானஸ்தானம் பெற்ற குழு எது ஞானஸ்தானம் பெறாத குழு எது என்பதை நான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதுவனமாக நாங்கள் தேடி கண்டுபிடிக்க வேண்டியவர்கள் யார் என்று நாங்கள் பார்க்க வேண்டும். அதுவனமாக இந்த ஞானஸ்தானத்துக்காக அல்லாவிட்டால் சுவிசேஷ ஊழியத்தின் மூலமாக எங்களுக்கு நோக்காக இருக்கின்ற குழு யார் என்பதை நாங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும். இதுதான் அந்த 4 குழுக்களை குறித்து நான் நேற்று பேசினோம். Then what is the church and its mission? දැන් ඒ නිසා සභාව කියන්නේ මොකද්ද? සභාවේ මෙහෙවර මොකද්ද? அப்படியானால் சபை என்றால் என்ன, சபையின் ஊழியம் என்றால் என்ன? Yeah, that is we have to train inside of the church member and they can serve in full outside of the church member. මොකද්ද සභාවේ මෙහෙවර? අපි සභාවේ ඒ ක්‍රියාකාරී නැත්නම් සභාවට එන බෞද්ධිස්මය ලැබපු සමාජිකයන්ව පුහුණු කරනවා අනිත් සභාවේ ඉන්න කණ්ඩායම් 3 කරා ගමන් කරමින් ඒව දිනා ගන්න පිණිස. அப்படியானால் நேற்று தினத்திலே நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது சபைக்குள்ளாக ஞானஸ்தானம் எடுத்த குழுவை நாங்கள் செய்கிறோம், பயிற்றுவிக்கின்றோம். இந்த குழு மூலமாக மற்ற 3 குழுக்களையும் சபைக்குள்ளாக கொண்டு வரும் முகமாக அவர்களை சந்திக்கும் முகமாக அவர்களை ஊழியத்துக்காக பயிற்றுவிப்பது தான் இதன் அடிப்படை ஊழியமாக இருந்தது. Yeah, please remember, even though the new church member they got baptized and then they have to
as the Sabbath school members and personal ministry member, they have to do something for outside of the church. දැන් අලුතෙන් බෞද්ධිස්ම වෙච්ච සමාජිකයෙක් වුණත් ඒ සබත් පාසල හරහා පුද්ගලික සේවා දෙපාර්තමේන්තුව හරහා මේ බෞද්ධිස්ම වෙච්ච සෑම කෙනෙක්ම සභාවෙන් එළියට යාමේ වැඩපිළිවෙලේ යම් කොටසක් ක්‍රියාත්මක කළ යුතුව තිබෙනවා. அப்படியானால் இந்த சபையிலே ஞானஸ்நானம் எடுத்த அங்கத்தவர்கள் அது வேணுமா புதிதாக ஞானஸ்நானம் எடுத்த அங்கத்தவர்கள் இருந்தாலும் கூட அவர்கள் நிறுத்தப்பட வேண்டும், அவர்கள் பயிற்றுவிக்கப்பட வேண்டும். சபைக்குள்ளாக பயிற்றுவிக்கின்ற பொழுது அவர்கள் சபைக்கு வெளியிலே சென்று என்ன செய்வார்கள், அந்த ஊழியத்தை செய்வதற்கு அவர்கள் முன்வார்கள். அதற்காக நான் பயிற்றுவிக்க வேண்டும். Now we can know what is the minister's duty. දැන් අපිට දැනගන්න පුළුවන් දේවදාසයේ ராஜகாரியம் මොකක්ද කියලා. அப்படியானால் இப்பொழுது போதகருடைய அல்லாவிட்டால் சபையிலே ஊழியக்காரருடைய பொறுப்பு என்ன என்பதை நான் இப்பொழுது புரிந்து கொள்ளலாம். The best help that minister can give the members of our church is not sermonizing but planning work for them. Give each one something to do for others. දැන් එනිසා ඒ දේව සේවකයෙකුට දේවදාසයෙකුට දෙන්න පුළුවන් හොඳම උපකාරය සමාජ සභාවේ සමාජිකයන්ට දෙන්න පුළුවන් හොඳම උපකාරය දේශනා කිරීම නෙවෙයි, නමුත් ඒ අයට කරන්න වැඩ සැලසුම් කිරීම. සෑම සමාජිකයෙකුටම කරන්න යමක් සැලසුම් කිරීම தேவகத்திவரேக காரியபாரே. அப்படியானால் இந்த போதகருடைய அல்லாவிட்டால் சபையை வழிநடத்தக்கூடிய ஊழியருடைய பொறுப்பு என்னவென்று சொன்னால், நாங்கள் போதிப்பது அல்ல, இந்த சபையில் இருக்கக்கூடிய அங்கத்தவர்களை மற்ற மக்களை சந்திக்கும் முகமாக அவர்களை ஊழியத்துக்காக பயிற்றுவிப்பது தான் போதகருடைய கடமையாக இருக்கின்றது. And listen carefully and let all be taught how to work, especially should those who are duly come to the church, duly come to the faith, be educated to become laborers together with God. ඒ සඳහන් කරනවා ක්‍රිස්තියානි සර්විස් පොතේ 69 වෙනි පිටුවට යන අතරේදී සෑම කෙනෙක්ටම කොහොමද වැඩ කරන්න කියලා අපි ඉගෙනවිය යුතුයි. විශේෂයෙන්ම ඒ ඇදහිල්ලට අලුතෙන් ආපු සෑම කෙනෙකුටම අපි උගන්වන්න ඕනේ දෙවියන් වහන්සේ සමග හවුල් මෙහෙකරුවන් හැටියට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොහොමද කියන කාරණේ. வைட்டமையார் கூறுகின்ற பொழுது அவர் மிகவும் தெளிவாக கூறுகின்ற விடயம் என்ன சொன்னால், நாங்கள் எல்லா மக்களுக்கும் நான் செய்ய வேண்டும், இந்த ஊழிய நோக்கை குறித்து நாங்கள் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். அது மாத்திரமல்ல, முக்கியமாக இந்த புதிதாக ஞானஸ்நானம் எடுத்து சபைக்குள்ளாக விசுவாசத்திலே வந்தவர்களுக்கு நாங்கள் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். இவனமாக ஆண்டவரோடு சேர்ந்து ஒன்றிணைந்து அவருடைய இந்த ஊழியத்திலே நாங்கள் பங்குதாரர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதை குறித்து நாங்கள் கற்றுக் கொடுத்து அதன் அடிப்படையில் அவருடைய ஊழியத்துக்காக பயிற்சிக்க வேண்டும் என்று கூறுகின்றார். Or as a church pastor or church leader, we have to plan how to work our church member with outside of the church. දැන් එනිසා ඒ දේවගතිවරයෙක් හැටියට නැත්නම් සභාවේ නායකයෙක් හැටියට අපි සලස්මක් ගොඩනගන්න ඕනේ. සභා සමාජිකයෝ කොහොමද සෑම කෙනෙක්ම එළියට ගිහිල්ලා තමන්ගේ කොටස ක්‍රියාත්මක කරන්න කියන ඒ වැඩ සැලසුම. அப்படியானால் இதை மற்ற முறையில் சுருக்கமாக கூறுவோமானால், அதாவது போதகர் சபையை வழிநடத்தக்கூடிய அந்த ஊழியர் இந்த சபைக்குள்ளாக எவனமாக இந்த சபை விசுவாசிகளை பயிற்றுவிக்க வேண்டும் என்பதை குறித்து நன்றாக அறிந்திருக்க வேண்டும். அதன் அடிப்படையில் பயிற்றுவிக்கின்ற பொழுது அவர் வெளியிலே சென்று இவனமாக ஊழியத்தை செய்வார்கள், இவனமாக ஆத்மாக்களை ஆதாயப்படுத்தக்கூடும் என்பதை குறித்து அவர்கள் அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும். அதன் அடிப்படையிலே ஊழியத்தை அவர் மூலமாக செய்யலாம் என்பதை நாங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும். On the night of October 13th, 539 BC, there was a two Belshazzar was in the palace. දැන් ක්‍රිස්තු පූර්ව 539 වෙනි ආරුද්දේ ඔක්තෝබර් මාසේ 13 වෙනිදා රාත්‍රියේ ඒ බෙල්ෂසර් වරු දෙදෙනෙක් ඒ ராஜமாளிகாவை සිටියායි කියලා සඳහන් කරනවා. அங்கே கூறப்படுகின்ற குறிப்பு கூறப்படுகின்ற, அதாவது அக்டோபர் மாதம் 13ஆம் தேதி கிறிஸ்துவுக்கு முன் 539ஆம் ஆண்டிலே இரண்டு பெல்ஷாசர்கள் அங்கு இருந்தார்கள் என்று, அதாவது ராஜபாரத்தில் இருந்தார்கள் என்று கூறப்படுகின்றது. One is Belshazzar and the other is Belteshazzar. දැන් එක්කෙනෙක් කියලා බෙල්ෂසාර්, අනිත් එක්කෙනා ඇවිල්ලා බෙල්ටෙෂසාර්. பெல்ஷாசர் என்ற ஒருவர், அடுத்தவர் பெல்டஷாஷா என்ற மற்ற நபர். But after that night, one is eternally saved, but one is eternally lost. දැන් ඒ රාත්‍රියෙන් පස්සේ එක්කෙනෙක් සදාකාලිකව ගලවනු ලැබුවා, අනිත් කෙනාව සදාකාලිකව විනාශ වුණා. அந்த ஒரு நாள் ராத்திரியிலே ஒருவர் அங்கு முற்றுமுழுதாக ஒருவர் அங்கு என்ன செய்யப்பட்டார், ரட்சிக்கப்பட்டார். ஒருவர் அங்கு முற்றுமுழுதாக அவர் அழிந்து போனார். அல்லாவிட்டால்
அவர் இழந்து போனார் என்பதை நான் பார்க்கலாம். Then what is the reason of these two different faiths? දැන් මේ ඉරණම් දෙකේ අතර ඒ ඉරණම් දෙක දිහා බලන්නාව අතරේදී අපිට තියෙන පණිවිඩය මොකක්ද? அப்படியானால் இந்த இரண்டு விசுவாசிகள் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய செய்தி என்ன? But you, his son Belshazzar, have not humbled yourself, though you knew all this. දැන් සුද බයිබලයේ සඳහන් කරනවා දානියෙල් එතන සඳහන් කරනවා නමුත් ඔහුගේ පුත්‍රයා වෙච්ච බෙල්ෂසාර් ඔබ යටහත් ඔබ සියලු දේ දැන සිටියත් ඔබ යටහත් වුණේ නැහැ. தானியேல் 5ஆம் அதிகாரம் நீங்கள் 22ஆம் வசனத்தில் சம்பவத்தை வாசிக்கின்ற பொழுது அந்த கூறப்படுகிறது இந்த பெல்ஷாசார் என்பவர் எல்லாவற்றையும் அறிந்திருந்தும் கூட தன்னை தாழ்த்தவில்லை என்று கூறப்படுகின்றது. One Belshazzar is saved because he knows the truth and living in the truth. But one Belshazzar, he was eternally lost only because although he know the truth but not living the truth. දැන් එක බෙල්ෂසාර් කෙනෙක් එයාට ජීවිතය ලැබුණා එයාව ගලවනු ලැබුවා මොකද එයා සත්‍යතාවය දැනගෙන හිටියා එයා දැනගත් සත්‍යතාවය තුල සදාකාල එයාගේ ජීවිතේ පුරාවටම ජීවත් වුණා තවත් බෙල්ෂසාර් කෙනෙක් ඔහු විනාශ වුණා මක්නිසාද ඔහු සත්‍යතාවය දැනගෙන හිටියා නමුත් දැනගත් සත්‍යතාවය තුල ජීවත් වුණේ නැහැ. ஆகவே இந்த பெல்ஷாசார் என்பவர் அவர் சத்தியத்தை அறிந்திருந்து அந்த சத்தியத்திலே அவர் வாழ்ந்தபடினாலே அவர் என்ன செய்யப்பட்டார்? ரட்சிக்கப்பட்டார். ஆனால் முதல்ல பெல்ஷாசார் வந்து அவர் சத்தியத்தை அறிந்திருந்தும் கூட சத்தியத்துக்குள்ளாக வாழாத நிமித்தமாக அவர் அங்கே தன்னுடைய நித்திய ஜீவனை இழந்து போனார் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். Yeah, please remember the last night of the destroy of the Babylon. Two men was in the same place, but one is lost, the other is saved. එනිසා මතක තියාගන්න බැබිලෝනි රාජ්‍යයේ අවසාන රාත්‍රියේදී ඒ රජමාලිගාව තුල බෙල්ෂසාර් වරු දෙදෙනෙක් හිටියා එක්කෙනෙක් සදාකාලිකව නැති වුණා එක්කෙනෙක් සදාකාලිකව ජීවත් වෙන්න නියම වුණා. ஆகவே ஞாபகத்தில் வைத்துக்கொள்ளுங்கள் இந்த பபிலோன் ராஜ்யத்திலே ஒரு இரவுக்குள்ளாக இரண்டு பேர் இருந்தார்கள். பெல்ஷாசாரும் ஒருவர் ரட்சிக்கப்பட்டார் அந்த இரவே ஒருவர் அங்கு அழிந்து போனார் என்பதை நான் பார்க்கிறோம். Yeah, through the days we already have learned what is the importance of following Jesus' method and have 5 steps in our evangelism progress. එනිසා අපේ සාකච්ඡාව මුලින්ම අපි ඉගෙන ගත්තා කොහොමද ජේසුස් වහන්සේගේ ඒ නිවැරදි සැබෑ සාර්ථක ක්‍රමවේදය අපි අනුගමනය කරන්නේ ඒ අපි සාකච්ඡා කරලද පියවර පහ හරහා ගමන් කිරීම හරහා කියන කාරණා. அப்படியானால் நேற்று தினத்திலிருந்து நாங்கள் விவரமாக இந்த ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ஊழிய திட்டத்திலே அந்த 5 படிமுறை அவர் மேற்கொண்ட திட்டத்தை நாங்கள் விவரமாக நாங்கள் பயன்படுத்தி அது விவரமாக எங்களுடைய சபையில் இருக்கக்கூடிய 5 படிமுறைகளையும் இதோடு கூட ஒன்றிணைத்து இதன் அடிப்படையிலே நாங்கள் எப்படி ஊழியத்தை நாங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பது குறித்து நான் கற்றுக்கொண்டோம். Yeah, I strongly appeal that if you knew the truth and knew the way to great success, then please do it in your church's setting. දැන් ඒ නිසා මම ඔබට යමක් කියන්න ඕනේ. ඔබ සත්‍යතාවය දන්නවනම් ඔබ සාර්ථක වෙන ඒ සාර්ථක ක්‍රමේ රහස ඔබ දන්නවනම් කරුණා කරලා ඔබේ දේවස්ථානයේදී ඔබ ඒක කරන්න. அப்படியானால் நான் உங்களுக்கு மிக ஆணித்தரமாக கூற விரும்புகின்ற ஆலோசனை என்னவென்று சொன்னால் இப்பொழுது உங்களுக்கு அந்த சத்தியம் தெரியும் அதை எவ்வளவாக நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்பது உங்களுக்கு தெரியும். ஆகவே இதே உங்களுடைய சபைக்குள்ளாக நீங்கள் நடைமுறைப்படுத்தி ஸ்தாபித்து அதை நீங்கள் செய்யுங்கள் என்று கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறீர்கள். Yeah, may God bless all of you. එවෙන් මහන්සි අප සියලු දෙනාට ආශිර්වාද කරනවා. தேவன் தாமே உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. Thank you. Thank you, Pastor, for your presentation. Well, අපි සෙදන් මයික් සිට අපි අවසන් යාත්‍රාවට සහභාගී වෙමු. Please be seated for one minute. ஒரு சிறிது நேரம் நீங்கள் அமைதியாக இருங்கள். உங்களுக்கு விசேஷ தன்யவாद தினம் ஆதரவு தபான்ட்டு කණ්ඩයන වෙලාවට මාව කරදරකාර සනකල වාඩි පස් කොන්ට වාඩි போன வியாழக்கிழமை